शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मालांगुण्डीं जडमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं ददानं भक्तवरदं दत्तात्रेयं नमाम्यहम्। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अभ्रस्यामपिङ्गजटाबद्धकलापप्रांसुर्दण्डी कृष्णमृगत्वक्परिधानः सर्वान् लोकान् भावयानः कविमुख्यपाराशर्यः परमस्वरूपं विवृणोतु। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुजश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाजयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। विमलपटी कमलकुटी पुस्तकरुद्राक्षसस्तहस्तपुटी कामाक्षी पक्ष्मलाक्षी कलितविपञ्ची विभासि वैरिञ्ची मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। हरिः ओं। परमेश्वरस्वरूपమైన సభకి నమస్కారం। సభాయే నమః। श्री हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। हरिः ओम्। चन्द्रबिम्बसमाकारं वाञ्छितार्थप्रदायिनं हनुमत्सेवितं ध्यायेत् सौन्दर्यकाण्डमुत्तमे। ఈరోజు సలాది రామ్మోహన్ రావు గారు నాగకవిత దంపతుల గారి చేత వారి తల్లిదండ్రుల పేరు మీదుగా నారాయణరావు గారు అలాగే రాజేశ్వరి దంపతుల గారి పేరు మీదుగా ఈరోజు కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతున్నది. ఆన్ చేసావా? ఆన్ చేసావా? అది
పిల్లని రమ్మని కాసేపు హడావుడి తగ్గేదాకా ఆ పిల్లని శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ చెప్పింది. ఆ పిల్లని రమ్మని చెప్పు. హనుమాన్ చాలీసా చెప్పు. जय हनुमान ज्ञान गुण सार जय कपीश लोक उजागर राम अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कांचन वर्ण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश आदवज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया राम लखन सीता मनु बसिया सूक्ष्म रूप धरिसिय निधि कावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे ताय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई सहस्रवदन तुम्हारो यश गावे हंसी कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहीशा एम कुबेर दिगंबर जहाते कवि कोटि कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरु कमाहि जल दिनांग दया असर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानो ग्रह तुम्हारे तेते राम दुलारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैठारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज समारो आवे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीर जगत निरंतर हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मात्र वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अस
अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन करे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट हटई मिटई सब पीर, जो सुमिरई हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवनतनय संकटहरण, मंगलमूर्ति रामलखन सीता सहित, हृदय कसबि सुखपूत। जय श्री राम। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। एकक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ताधिगतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्स्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां, मय्येवामनमाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अदैतदभ्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते, ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो विजते लोको लोकान्नो विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समस्तत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतुधन्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते, श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। హరి ఓం. పరమేశ్వర స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం. సభాయే నమః. శతాన్యహం యోజనానం క్రమేయం సుబహూన్యపి కిం పునః సాగరస్యాంతం సంఖ్యాతం శతయోజనం. నిన్నటి రోజు సుందరకాండని మనం ప్రారంభం చేసుకుని ఉన్నాం. సుందరమైనటువంటి కథా విశేషాన్ని సుందరుడైనటువంటి స్వామి హనుమ సుందరంగా సాధించినటువంటి రామకార్యాన్ని ఇది మనకి చూపిస్తుంది. అత్యంతమైనటువంటి శ్రద్ధ, భక్తి, వినయాన్ని కనబరుస్తూ సాధనయందు పరమాత్మ స్థితిని పొందినటువంటి యోగి యొక్క కథే సుందరకాండ. ఆచార్య స్థానాన్ని చూపించిన స్వామి హనుమ కిష్కింధకాండలో ఒక సాధకుడి యొక్క పాత్రని చక్కగా పోషిస్తాడు. ఇక్కడ సాధకుడు స్వామి హనుమైతే గురువు ఎవరు అన్నారు? సీతాసాధ్వి అన్నారు. సీతమ్మ తల్లి ప్రశ్న వేస్తుంది, స్వామి సమాధానం చెప్తారు. ఈ కాండలో ఇద్దరి మధ్య చర్చ ఎవరి కోసం? రామచంద్ర ప్రభు వారి కోసం. ఆ రామచంద్ర ప్రభు పరతత్వాన్ని ప్రబోధించినటువంటి కాండే ఈ సుందరకాండ. సముద్ర లంఘనం అనేటటువంటి కార్యక్రమానికి ఉద్యుక్తుడై దుష్కరమైన పని, ఎవ్వరూ రానటువంటి పనిని స్వామి హనుమ పూనుకున్నారు. నిన్నటి రోజు ధృతిర్దృష్టిర్మతిర్దాక్ష్యం స్వకర్మ సునసీదతి అని సంకల్పబలం, దూరదృష్టి, సమయస్ఫూర్తి, జవము, మంచి తేజోబలము కలిగినటువంటి వాడు స్వామి హనుమ. ఇవి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కడికి కూడా, ఏ కార్యమునందైనా సరేనని దేవతలు చెప్తారు. తతశ్చ లంబశ్చ గిరే సమృద్ధే సమీక్షతాం లంకాం గిరివర్యమూర్ధ్ని. లంబశిఖరం మీద అడుగు పెట్టాట. మొట్టమొదట అడుగుపెట్టి అక్కడ లంకలో దిగాడు స్వామి హనుమ. చూడండి, ఆయాసపడడం కానీ నిట్టూర్పు విడిచిపెట్టడం కానీ ఏమీ లేవుట స్వామిలో. ఇలాంటి నూరులు ఎన్నైనా గడవగలిగినట్లు అనిపిస్తున్నది నాకు అనుకున్నట్ట ఒక్కసారి. ఈ 100 సముద్రం, లవణ సముద్రం 100 శతయోజనం ఎంత లెక్క? ఇలాంటివి ఎన్ని వందలైనా దాటగలను అనిపించింది టైం. చూడండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వనాలని చూశాడు. మొట్టమొదట చెట్లని చూశాడు. జలదుర్గము, గిరిదుర్గము, వనదుర్గము, ఇలా దుర్గములు ఉంటాయి. ఏ రాజ్యానికైనా సరే ఏదో ఒకటి ఉంటుందని చెప్పారు. కానీ లంక దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అన్ని దుర్గాలు ఉన్నాయి. 5 రకాలైన దుర్గాలు చెప్పారు మనకి. గిరిదుర్గం, కొండలన్నీ పరివేష్టించబడి ఉంటాయి రాజ్యం చుట్టూరా కూడా. ఆ కొండలు దాటితే కానీ రాజ్యం మీద దాడి చేయలేం. దీన్ని గిరిదుర్గం అంటారు. జలదుర్గం, చుట్టూరా జలాలు ఉంటాయి. ఈ జలాలు దాటుకుని వచ్చేలోపే శత్రువు మీద దాడి చేస్తారు ఈ రాజులు. అలాంటి చుట్టూరా సముద్ర జలాలతో పరివేష్టించబడి ఉన్నది గిరిదుర్గము,
జలదుర్గము, వనదుర్గము, చుట్టూరా అరణ్యాలు ఉంటాయి. ఆ వనాలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రదేశాలన్నింటినీ చూశాడు. అంటే స్వామి దిగగానే ఇక్కడ ఈ రాజ్యానికి రక్షణా వ్యవస్థ ఎలా ఉన్నది అని చూశాడు. ఎక్కడో త్రికూటాచల పర్వత శిఖరం మీద పెద్ద నగరం ఒకటి కనిపించింది, మెరిసిపోతుంది. అది బంగారపు తాపడంతో చేయబడినటువంటి నగరం. ఈ లంబ శిఖరం మీద నుంచి ఆ త్రికూట శిఖరం మీద ఉన్నటువంటి లంకా నగరాన్ని చూశాడు. వెలుగొందిపోతున్నది అన్నారు. వివిధ రకాలైనటువంటి వృక్షాలు. అసలు లంకానగరం అంటేనే బాగా పటిష్టంగా మంచి బందోబస్తుతో ఉన్నటువంటి రాక్షసుల చేత పరివేష్టించబడినటువంటి నగరం. అందున సీతమ్మ తల్లిని ఎత్తుకొచ్చాడు రావణాసురుడు. ఈ సీతమ్మ తల్లిని ఎత్తుకొచ్చినప్పటి నుంచి ఈ బందోబస్తు కాస్త ఇంకా గట్టిగా పెట్టాట. సీతాపహరణార్థేన రావణేన సురక్షితాం సమంతాద్ విచరద్భిశ్చ రాక్షసై ఉగ్రధన్విభి. ఆ రక్షణా వ్యవస్థ ఇంకా కఠినంగా ఉన్నదిట. ఎక్కడ చూసినా రాక్షసులే. గాలి కూడా లంకాపట్టణం వైపుకు దూరలేదు అన్నట్లుగా ఉన్నది. కాంచనేనావృతం రమ్యాం ప్రాకారేణ మహాపురీం. బంగారపు ప్రాకారాలతో కనిపిస్తోంది దూరం నుంచి. శరత్కాల మేఘంలాగా ఉన్నదన్నారు. గ్రహ సదృశమైనటువంటి గృహములతో మహానగరం రమ్యంగా విలసిల్లుతున్నదన్నారు. ఆకాశాన్ని తాకుతున్నటువంటి భవనాల అన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. మనసేవా కృతం లంకాం నిర్మితాం విశ్వకర్మణ. విశ్వకర్మ మనసు పెట్టి నిర్మించాడా అన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నదయ్యా. విశ్వకర్మ అంటేనే గొప్ప శిల్పి. ఆయన నిర్మించాడు అంటే చక్కగా వాస్తుశాస్త్రపరంగా చక్కటి దేదీప్యమానమైనటువంటి వసతులతో కూడుకున్నదై చూడడానికి ఎంతో ముచ్చటగా కనిపించేటటువంటి భవనాలను నిర్మిస్తాడు ఆయన. సాధారణంగా నిర్మిస్తేనే అలా ఉంటే మనసు పెట్టి నిర్మిస్తే ఇంకెంత గొప్పగా పట్టి చేస్తాడు దాన్ని. నగిషీలన్నీ కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. చూపులు ఇలా పక్కకి తిప్పుకోలేనటువంటి విధంగా ఉన్నాయి ఆ భవనాలు అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి. ఇంత గొప్పదైనటువంటి లంకాపట్టణం కైలాస శిఖర ప్రఖ్యాం ఆలికంతీమివాంబరం. కైలాస శిఖర సదృశమై అంబరాన్ని ఒరిసికుంటూ వెళ్ళిందా అన్నట్లుగా ఆకాశం మధ్యలో వేళ్లాడుతున్నటువంటి నగరంలాగా ఈ లంకా నగరం కనిపిస్తున్నది. చక్కగా ఊహకి అందనటువంటి విధంగా శోభిల్లుతున్నది. అంతేకాదు ఎలా కనిపించిందంటే దంష్ట్రీభి బహుభి శూరై శూలపట్టిసపాణిభి రక్షితాం రాక్షసైర్ఘోరై గుహమాసి విషైరివ. భయంకరమైనటువంటి రాక్షసుల చేత వివిధ రకాలైనటువంటి ఆయుధములు పట్టుకుని ప్రహారా కాస్తూ ఉన్న ఈ లంకాపట్టణం సంపూర్ణం రాక్షసైర్ఘోరై నాగై భోగవతీమివ. నాగులు నివసించేటటువంటి పాతాళమునందు నాగుల యొక్క రాజధాని నగరమైనటువంటి భోగవతీ నగరం ఎలా ఉంటుందో దానిని తలదన్నే విధంగా ఉన్నది ఈ యొక్క లంకా నగరము. ఇవన్నీ భావన చేస్తున్నవారు ఎవరు? చెప్తున్నది వాల్మీకి అయినా మనసు యందు భావంగా చూస్తున్నవాడు స్వామి హనుమ. స్వామి ఆ లంకాపట్టణాన్ని చూస్తున్నారు. అంటే ఆ యొక్క అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ మహత్వాన్ని మహాత్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పట్టణం అది. కాబట్టి ఆశ్చర్యపోతున్నారట ఎవరు? స్వామి హనుమంతటి ఆయన. తస్యాశ్చ మహతీం గుప్తిం సాగరాంచ నిరీక్షస రావణంచ రిపుంగోరం చింతయామాస వానర. ఆ కాంచనలంకని చూసి ఆ రక్షణా వ్యవస్థనంతటినీ చూసి ఓ క్షణకాలం పాటు స్వామి హనుమ ఆలోచించారు. ఏం ఆలోచించారు? ఆగత్యాపి హరయో భవిష్యంతి నిరర్ధకా. అసలు భవిష్యత్తులో అంటే జరగబోయేటటువంటి కార్యమునందు అసలు ఏం చెయ్యాలో ఆయనకు బోధపడలేదు. ఆ రక్షణా వ్యవస్థని ఆ లంకని దూరం నుంచి చూసేటప్పటికి అలా అనిపించింది ఆయనకి.
ఏదో ఘనకార్యాన్ని సాధిద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో పాలుపోవట్లేదన్న స్థితికి వచ్చాట. ఇమాంతు విషమాం దుర్గాం లంకాం రావణపాలితాం ప్రాప్యాసి స మహాబాహు కిం కరిష్యతి రాఘవ. ఒకవేళ రామచంద్ర ప్రభువు వారు సైతము కూడా ఇక్కడికి వచ్చినా ఈ లంకని మాత్రం ఏమైనా చెయ్యగలరా అన్నట్లుగా ఉన్నది ఈ లంకాపట్టణము. అంటే చూడండి, రామచంద్ర ప్రభువు వారు కూడా వస్తే కూడా ఏమీ చెయ్యలేరేమో అన్నట్లుగా ఉంది కదా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా. మనసులో కాస్త కంగారు కలగడం వల్ల ఈ భావం కలిగింది ఆయన. ఆ దృష్టికోణాన్ని బట్టి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఆలోచనలు. చూడగానే వెంటనే ఆ ముఖాన్ని చూసిన వెంటనే మనం వెంటనే ఒక విషయంలోకి వచ్చేయకూడదు. కాబట్టే డోంట్ జడ్జ్ ద బుక్ ఇట్స్ కవర్ అని ఒక ఇంగ్లీష్లో సామెత ఒకటి ఉన్నది. పుస్తకం కవర్ని చూసి చాలా మంచి పుస్తకం అని చెప్పడానికి ఉండదు, ఆ యొక్క వెలని బట్టి చెప్పడానికి ఉండదు. చాలా నగిశీలతో చేసినటువంటి అట్టతో చేసినటువంటి బైండింగ్ పుస్తకాన్ని చూసి చాలా గొప్ప పుస్తకమేమో అనడానికి వీల్లేదు. అందులో ఉన్న విషయాన్ని బట్టి ఆ పుస్తకానికి విలువ వస్తుంది. అలాగా ఇలా చూడగానే నిర్ణయించేటటువంటి విషయం కాదు కదా. కానీ హనుమకి ఎందుకు ఆలోచన కలిగిందంటే, తాను దూతగా వచ్చాడు, దూతగా వచ్చినప్పుడు తన కార్యమునందు తాను సఫలీకృతుడు కాగలడా లేదా అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన పరంపరలోకి వెళ్ళడం వల్ల ఇది సాధ్యమా అసాధ్యమా, ఇది మనం చెయ్యగలమా చెయ్యలేమా అనేటటువంటి ఆలోచనలో ప్రభువు కూడా వచ్చినా ఏం ప్రయోజనం అన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నది ఈ లంకాపట్టణం. కనిపించడం వరకు ఒక ఎత్తు, కనిపించిన దాని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆలోచన చేయడం మరొక ఎత్తు. కాబట్టి బయట నుంచి చూసినప్పుడు ఒక ఆలోచన పొందాడు, మరొక ఆలోచన అంటున్నాడు. అవకాశో నసాంత్యస్య రాక్షసే శ్వభిగమ్యతే న దానస్య న భేదస్య నైవ యుద్ధస్య దృశ్యతే. అసలు ఈ రాక్షసుల్ని మనం ఏ విధంగానైనా గెలవగలమా? ఎలాగంటే సామ దాన భేద దండోపాయాల గురించి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. సామంగా మాట్లాడి చెప్పి వీళ్ళని ఏమైనా నచ్చ చెప్పుదామా అంటే వీళ్ళందరూ మూర్ఖులు, చెప్తే వినే రకాలేమీ కాదు. మనిషి అనేటటువంటి వాడికి ఒకసారి చెప్తే వింటాడు, రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వాడికి నోటితో చెప్తే వింటాడా? వాడు వినడు. వాడికి ప్రవచనాలు కూడా చెవికి ఎక్కవు, వాడు ప్రవచనాలకు వచ్చి కూడా కూర్చోలేడు. అలాంటి వాడికి సామంతో పనే ఉందయ్యా. కాబట్టి స్వామి హనుమ ప్రవచనం చేసి వాడిని ఒప్పిద్దామన్నా వాడు వినే రకం కాదు కదా. కానీ దానం ఇద్దామా అంటే వీళ్ళకన్నా ధనవంతులు లోకంలో మరొకళ్ళు లేరన్నట్లుగా ఉంది ఈ పరిస్థితి. ఈ యొక్క భవనాలు అంతా బంగారు తాపడాలే. ఇప్పుడు వీళ్ళకి దానం ఇచ్చే అంత స్థితిలో మనం లేవు. పోనీ భేదం పెడదామా అంటే వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి గొడవలు కల్పిద్దామా అంటే ఆ అవకాశం కూడా వీళ్ళకి లేదు. ఎందుకు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా బలగర్వితులై ఉన్నారు. అంటే బలదర్పితులై ఉండడం వల్ల ముల్లోకాల్ని జయించిన రావణాసురుడు వీళ్ళ దగ్గరే ఉండడం వల్ల వీళ్ళని మనం భేదం కూడా చేయలేం. ఇక తర్వాతదేముంది, దండోపాయము అన్నారు. అసలు దండనకి తావే లేదన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అంతటి సైన్యము, అంతటి ఆయుధ పరంపర, అంత గొప్పదైనటువంటి రక్షణ వ్యవస్థ ఈగ కూడా దూరం లేనటువంటి విధంగా ఉంది కదా. ఇక్కడికి ఎవరు మాత్రం రాగలరు శతయోజన లవణ సముద్రాన్ని దాటి అంటే చతుర్నామేవహీ గతి వానరాణం మహాత్మనాం వాలిపుత్రస్య నీలస్య మమ రాజ్ఞస్య ధీమతః. మహా అయితే అంగదుడు రాగలడు, నలుడు రాగలడు, నీలుడు రాగలడు, లేదా నేను రాగలను. ఇలా మేము మాత్రమే ఇక్కడికి రాగలం. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రాగలరు ఇక్కడికి? ఎవరు రాలేరేమోనని అనిపిస్తున్నది. ఇలాంటి ఆలోచన పరంపరంతా కూడా బయలుదేరింది ఆయన. ఆ లంబ శిఖరం మీద కూర్చున్నాడు. ఆ యొక్క త్రికూటాచల శిఖర పర్వతం మీద ఉన్నటువంటి మెరిసిపోతున్నటువంటి లంకా నగరాన్ని చూసి మొదట ఆలోచన చేసిన విషయం ఇది. మనం కూడా ఒక పని చేద్దామనుకుంటున్నప్పుడు ఆ పని యొక్క పరిస్థితి దగ్గర పడినప్పుడు ఆ పనిని చూసి అయ్యో కంగారు పడిపోకూడదు, ఆలోచన చెయ్యాలి. స్వామి హనుమ ఇది మనం చెయ్యగలమా చెయ్యలేమా అనే ఆలోచనలో పడ్డారు. పడిన తరువాత ఏం ఆలోచించారు అంటే యావజ్జానామి వైదేహీం యది జీవతి వానవ. అసలు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సీతమ్మ తల్లి ముందు బ్రతికి ఉన్నదా లేదా?
ఇది తెలుసుకోవాలి నేను అనుకున్నారట. సీతమ్మ తల్లి బ్రతికి ఉండడమా లేదా అన్న విషయాన్ని ఒక నిర్ణయానికి వస్తే తప్ప తతశ్చ చింతయామాస ముహూర్తం కపిపీడిత. ఒక 5 నిమిషాలు ఆలోచించారు. ఆవిడ యొక్క క్షేమ సమాచారం ముందు తెలుసుకోవాలి. అయితే అనేన రూపేణ మయానసఖ్య రక్షసాంపురి ప్రవేష్టం రాక్షసైర్గుప్తా క్రూరైర్బల సమన్వితై. ఈ రాక్షసులందరూ కూడా క్రూరులు కింద కనిపిస్తున్నారు, చాలా బలిష్ఠులై ఉన్నారు. వీళ్ళందరి చేత రక్షించబడుతున్నటువంటి ఈ లంకా నగరాన్ని నేను ఏ రూపంలో ప్రవేశించడం మంచిది? ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళిపోవాలా? ఇలా వెళ్ళిపోతే వీళ్ళు నన్ను ఆప్ చేస్తారు, వీళ్ళందరినీ నేను సంహరించాల్సి వస్తుంది, వీళ్ళతో గొడవ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. గొడవ పెట్టుకుని వీళ్ళందరినీ కూడా యుద్ధంలో ఓడించి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళగలనా వెనక్కి? అలిసిపోతానేమో అనిపిస్తున్నదిట. కాబట్టి ఉగ్రౌజస మహావీర్య బలవంతశ్చ రాక్షస వంచనీయ మయా సర్వే జానకీం పరిమార్గత. వీళ్ళందరినీ వంచాలనుకున్నారట. అంటే జాగ్రత్తగా మోసం చేసి వీళ్ళ కన్ను గప్పి లంకలోకి ప్రవేశించాలి. మామూలు శరీరంతో వెళ్తే వీళ్ళందరినీ జయించడం కష్టం, వంచి వెళ్ళాలి. పోనీ ఎలా వెళ్ళాలి? లక్ష్య అలక్ష్య రూపేణ. కనిపించి వెళ్తే ఒక ఇబ్బంది, కనిపించకుండా వెళ్తే మనం దిశల్ని మార్గాన్ని బట్టి అమ్మ దర్శనం అనేటటువంటిది జరుగుతుందో జరగదో అది కాని పని. కాబట్టి అదృశ్య రూపంలో వెతకలేం, దృశ్య రూపంగా వెళ్ళలేం. కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి? లక్ష్య అలక్ష్య రూపేణ, కనిపించి కనిపించనటువంటి రూపాన్ని పొందాలి అని అనుకున్నారు. అంటే కాస్త సూక్ష్మ పరిమాణంలోకి మారాలి. కేనోపాయేన పశ్యేయం మైథిలీం జనకాత్మజా. ఏదో ఒక ఉపాయంతో జానకీదేవిని కనుక్కోవాలి, ఆవిడతో మాట్లాడాలి. ఇన్ని ఆలోచనలు మనసులో బయలుదేరాయి. మరి ఎలాగా లంకలోకి ఎలా ప్రవేశించాలి, ఏ విధంగా అమ్మని కలుసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఆలోచనలో పడ్డాడు. అసలు 12 మొదలు పెడితే ఏదో ఒకటి చెయ్యొచ్చు. ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఏం పనులు జరుగుతాయి? ఏమీ జరగవు. కాబట్టి ఆయనే చెప్పుకున్నట్టు నవినశ్యేత్ కథం కార్యం రామస్య విదితాత్మనః ఏకాం ఏకశ్చ పశ్యేయం రహితే జనకాత్మజాం భూతాశ్చార్ధా విపద్యంతే దేశకాల విరోధితాః విక్లవం దూతమాసాద్య తమస్సూర్యోదయే యదా అర్ధానర్ధాంతరే బుద్ధి నిశ్చితాపి న శోభతే ఘాతయంతి కార్యాణి దూతా పండితమానినః. వివేకం లేనటువంటి దూతలు చేసే పని ఏమిటి అంటే ఆ పనిని చూసి ముందు భయపడిపోయి ఏవేవో ఆలోచనలు చేసి ఉన్న కార్యాన్ని చెడగొడతారు. అలాంటి దూత వల్ల ప్రభువుకి నష్టం తప్ప లాభం ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కార్యాన్ని వినాశనం చేస్తారు. కాబట్టి అలాంటి మహానుభావుడైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభు వారి యొక్క కార్యం భంగం కాకుండా ఉండాలి. సీతమ్మ తల్లి దర్శనం నాకు జరగాలి, వానర కోట్ల యొక్క పరువు ప్రతిష్టలు నిలబడాలి అని సంకల్పం చేస్తున్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఎంత బాధ్యత మీద పడి ఉన్నది. ఇలాంటి సమయంలో ఆలోచన చేస్తూ కుంగిపోతూ ఉంటే అసలు పని ముందరికి జరగకుండా ఉంటుందిగా. కాబట్టి ఇది జరగాలని వాయుపుత్ర అప్యత్ర నాజ్ఞాత చరేదితి మతిర్మమ. రాక్షసులకి తెలియకుండా ఈ లంకలో గాలి కూడా ప్రసరించడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నదే. కాబట్టి రాక్షసులకి తెలియనిదంటూ ఏదీ ఉండదు. చీమ చిటుక్కుమన్నా సరే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి తదాహం స్వేన రూపేణ రజన్యాం హ్రస్వతాంగత. కాబట్టి రామకార్య సిద్ధికై నేను ఈ నిజ రూపాన్ని కుదించుకుని రాత్రి సమయం అయిన తరువాత లంకలోకి ప్రవేశిస్తాను అని అంటున్నాడు. చూడండి, ఈ రాత్రి సమయం అయ్యాక లంకలోకి ప్రవేశించి ఎలా ప్రవేశిస్తానయ్యా? సూర్యాచ అస్తంగతే రాత్రౌ. సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత ఆ రాత్రి సమయంలో దేహం
సంక్షిప్య మారుతి, దేహాన్ని కుజించుకున్నారట స్వామి. అణిమ, లగిమ, మహిమ, ఈశిత్వ, ప్రాకామ్య, మహత్వ శక్తులు అనేటటువంటివి ఉన్నాయి కొన్ని. వీటిని అణిమాది అష్టసిద్ధులు అంటారు. ఈ సిద్ధులు కలిగినటువంటి వాడు యోగ మార్గం ద్వారా సంపాదించుకున్నాడు అని చూపించారుగా. అల్ల సముద్రాన్ని ఎగరాలన్నా కూడా ముందు యోగ స్థితిలోకి వెళ్ళారు స్వామి. ఊర్ధ్వంగా చూపు నిలిపారు, వాయువుని లోపలికి రోదనం చేశారు, వాయువును పట్టి ఉంచారు, శరీరాన్ని తేలిక చేశారు, తేలిక చేసినటువంటి శరీరంతో ఆకాశంలోకి ఎగిరారు. ఇది యోగశాస్త్ర శక్తి కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి స్వామి హనుమ ఆ శక్తి ఉన్నది. ఇప్పుడు లఘిమా సిద్ధిని చూపిస్తున్నారు. అంత మహాత్ముడు కూడా చిన్నవాడి కింద మారిపోయాట. ఎలా మారిపోయాడయ్యా? వృషదంశకం మాత్ర సన్ బభూవ అద్భుత దర్శన, పిల్లి కూనంతగా మారిపోయారు అన్నారు. పిల్ల ఎంత ఉంటుంది? ఆ పరిమాణంలోకి మారారట స్వామి. ఆ పరిమాణంలోకి మారి అక్కడ స్వామి ప్రాసాదం మీదకి దూకారట. ఒక్క దూకు లంకా ప్రాసాదం మీదకి. మొట్టమొదట ఈ ప్రాసాదం దాటితే కానీ లంకలోకి ప్రవేశించలేం. చూడండి, స్వామి దూత యొక్క లక్షణాన్ని ప్రతి చోట చూపిస్తారు, ప్రతి ప్రదేశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. ఆ ప్రాసాదం మీదకు దూకారు. ఆ ప్రాసాదం చుట్టుపక్కల రక్షణ వ్యవస్థ ఎలా ఉందో కనిపెట్టారట స్వామి హనుమ. అయితే ప్రదోషకాలే హనుమాన్ తూర్ణముత్పత్య వీర్యవాన్ ప్రవివేశ పురీం రమ్యాం సువిభక్త మహాపదం. అయితే ఆ రమ్యమైనటువంటి మార్గాలు కలిగినటువంటి ప్రదోషకాల సమయంలో ఆ లంకాపట్టణంలోకి స్వామి ప్రవేశిస్తున్నారయ్యా. సప్తభూమౌ అష్టభూమౌశ్చ సదర్శ మహాపురీం. ఎలాగా సువర్ణభూషితములై 7 అంతస్తులు 8 అంతస్తులతో ఒక్కొక్క భవనం కనిపిస్తోందిట ఆ ప్రాసాదం నుంచి లంకాపట్టణాన్ని చూస్తూ ఉంటే. ఇందాక ఎక్కడి నుంచి చూశారు? లంబశిఖరం నుంచి చూశారు. ఆ లంబశిఖరం నుంచి త్రికూటాచల పర్వతం మీదకి దూకి అక్కడ ఉన్నటువంటి లంకా ప్రాకారం మీద నిలబడి దగ్గరగా ఈ లంకాపట్టణాన్ని చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నదయ్యా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బంగారంతో తాపడం చేసినటువంటి భవనాలు, స్ఫటికంతో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి గచ్చులు, రహదారులు అన్నీ కూడా స్వచ్ఛంగా తలతలా మెరుస్తున్నాయన్నారు. వైడూర్య మణిచిత్రైశ్చ ముక్తజాలా విభూషిత. లంకాపురమునందలి రాక్షస భూభాగములన్నీ కూడా, భవనములన్నీ కూడా వైడూర్య మణుల చేత చిత్రించబడి ఉన్నాయి. అంతటి అందంతో శోభిల్లుతున్నాయి. ముత్యాల సముదాయం చేత అలరారుతున్నాయి. సపాండురోద్విద్ద విమానమాలినీం మహర్హ జంబూ నదజాల తోరణం యశస్వినీం రావణబాహుపాలితాం క్షపాచరై భీమబలై సమావృతాం. రావణాసురుడి చేత పరిపాలించబడుతున్నటువంటి ఈ లంకాపట్టణం స్వచ్ఛమైన రాజప్రాసాద పంక్తులతో అలరారుతున్నది. ఆ రాజప్రాసాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాసాదాలన్నీ కూడా చక్కగా ఒక వరుస క్రమంలో ఉన్నాయట. వాస్తుశాస్త్ర రీత్యా చక్కనైనటువంటి వాస్తు, ఎక్కడా తేడా లేదు. చంద్రోపిశాచివ్యమివాస్య కుర్వాన్. ఈలోపు వేలాది కిరణాలు ప్రసరింపజేసేటటువంటి చంద్రుడు ఆకాశంలోకి వచ్చి, అంటే సూర్య అస్తమయం అయ్యి చంద్రోదయం జరుగుతోంది. అప్పుడే చంద్రుడు ఉదయిస్తున్నాడు. ఆగిన వెన్నెల కాంతులన్నీ కూడా లంకాపట్టణంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాయి. చూడండి ఎలాంటి వాడయ్యా? తారాగణైర్మజ్జగతో విరాజాన్. తారలు అంటే నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, వీటికి మధ్యలో రారాజులాగా మెరిసిపోతున్నట్ట ఈ చంద్రభగవాన్. అంతేకాదు జ్యోత్స్నావితానేన వితత్య లోకాన్. తన యొక్క వెలుగు చేత లోకాలని కప్పివేస్తూ ఆ హనుమకి ఉత్తిష్టతేనైక సహస్ర రశ్మి. 1000 కిరణాలతో స్వామి హనుమకు వెనకాల ఉండి దోవ చూపిస్తున్నాడా అన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు. ఈ విధంగా స్వామి హనుమ ప్రాకారం మీద నిలబడితే విద్యుత్ కాంతులతో చక్కగా ప్రకాశిస్తున్న లంకాపట్టణం వెన్నెల కాంతులతో ప్రకాశించింది. అంటే మనకింకా అప్పటికి కరెంటు లేదేమో కానీ రావణాసురుడు తన శక్తితో విద్యుత్ దీపాలను కూడా వెలిగింపజేశాడు లంకాపట్టణంలో. ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఈ విద్యుత్ దీపాలతో
ఆ ఇళ్ళన్నీ కూడా రాత్రి అయ్యేటప్పటికీ ప్రకాశిస్తున్నాయి అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి. కాబట్టి అంతటి టెక్నాలజీ రావణాసురుడు వాడాడు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ చెప్తున్నారు అసాధ్య సహసావృష్ట ప్రాకారం అభిపేదివాన్. స్వామివారు త్వరగా ఆ లంకాపట్టణం యొక్క ప్రాకారం మీదకి ఎక్కారు. అక్కడి నుంచి మొత్తం కలయ చూశారు. వైఢూర్య సోపానాలతో ఉన్నటువంటి దుర్భేద్యమైనటువంటి ఆ లంకాపట్టణాన్ని చూశారు. తాం రత్నవసనోపేతాం కోష్టాగార వతంసకాం. లంకానగరం అనేటటువంటిది రత్నకాంతులే వస్త్రాలుగా కలిగినదై, కోష్టాగారములే కర్ణాభరణములుగా కలిగినదై, యంత్రాగారములే స్తనములుగా కలిగినటువంటి ఐశ్వర్య సంపన్నురాలైనటువంటి ఒక స్త్రీ ఎలా కనిపిస్తుందో అలా కనిపిస్తోందయ్యా, మెరిసిపోతూ అంటున్నాడు. అయితే ఈలోపు ఈ ప్రాకారం మీదకి ఎక్కాడు. ఎప్పుడైతే స్వామి హనుమ ఎక్కగానే అక్కడ నగరీ స్వేన రూపేణ దదర్శ పవనాత్మజాం. ఈ లంకా నగరాన్ని అంతటినీ కూడా కాపలా కాసేటటువంటి ఓ లంకా అధిష్టాన దేవత ఒక ఆవిడ ఉన్నది. ఆవిడ పేరు లంక అని పేరు. ఆవిడ సూక్ష్మ రూపంలో ఎవరికీ కనిపించకుండా లంక చుట్టూరా కూడా తిరుగుతూ చూస్తూ ఉంటుంది. అన్యమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని కానీ పరుల్ని కానీ లోపలికి వెళ్ళనివ్వదు. ఇది కుబేరుడు యొక్క శాసనం మీద ఉన్నటువంటి స్త్రీ. అసలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ యొక్క స్త్రీ ఎవరండి అన్నారు. ఈవిడ వాస్తుదేవత అన్నారు. అంటే వాస్తుపరంగా ఒక ఇంటిని మనం నిర్మాణం చేస్తే ఆ వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి దేవత ఆ ఇంటిని రక్షిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ బ్రహ్మగారి కోసం విశ్వకర్మ మనస్సు పెట్టి నిర్మించినటువంటి ఈ లంకాపట్టణం చక్కనైనటువంటి వాస్తు శిల్పి చేత నిర్మించబడింది కాబట్టి, వాస్తుకు అనుగుణంగా ఉన్నది కాబట్టి ఈ లంకాపట్టణం అంతా ఆ వాస్తు యొక్క దేవత అయినటువంటి ఆ స్త్రీ చేత కాపాడబడుతున్నది. కాబట్టి ఈ లంకని కాపాడుతున్నది కాబట్టి ఆవిడ పేరు లంక. చూడండి, ఆవిడ ఏం చేసింది, తన స్వస్వరూపంతో ఒక్కసారి ప్రత్యక్షమైంది. ఒక ఊరికైనా ఒక రాజ్యానికైనా ఆ అధిష్టాన దేవత ఉంటుంది. ఆ దేవత రక్షణ ఎప్పుడూ కూడా ఉంటుంది. ఆ రక్షణలో ఈ లంకానగరం ఉంటే, ఈ లంకానగరం ఎవరిది అసలు అంటే అది బ్రహ్మగారిది. మొట్టమొదట విశ్వకర్మ బ్రహ్మగారి కోసం తయారు చేశాడు. బ్రహ్మగారు ఏం చేశారు, కుబేరుడు తపస్సు చేశాడని కుబేరుడు తపస్సుకు మెచ్చి తన కోసం నిర్మింపజేసుకున్నటువంటి లంకాపట్టణాన్ని కుబేరా నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను, తీసుకోవయ్యా. ఈ కుబేరుడి దగ్గర చెప్పు చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ లంకానగరానికి అధిష్టాన దేవత కింద ఈ లంకను పెట్టాడు. కుబేరుడు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ అక్కడ పనిచేస్తోంది. అయితే రావణాసురుడు గొప్ప తపస్సు చేసి తపస్సంపన్నతను పొంది అన్ని లోకాల్ని జయించాడు. స్వర్గంలో లేనటువంటి సంపద కూడా రావణాసురుడి దగ్గర ఉన్నదండి. 3 లోకాల్లో ముఖ్యమైన అమూల్యమైన వస్తువులన్నీ తెచ్చుకుని లంకలో పెట్టుకున్నట్ట. ఈ లంక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రావణాసురుడికి? ఇలా దిగ్విజయ యాత్రలు చేసినప్పుడే కుబేరుడి దగ్గర నుంచి దోచుకున్నాడు ఈ లంకని. అతడి యొక్క సంపద మీద ఇతడు ఆధిపత్యం వహించడం ప్రారంభమైంది. ఏదైనా ఒక కంపెనీని మరొకళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకున్నారనుకోండి, కొనుక్కున్నవాడు ఆ కంపెనీని వాడు యజమాని మారినా ఉద్యోగులు మారరుగా. ఆ ఉద్యోగంలో అనుభవజ్ఞులైన వాళ్ళని తీయరు, వాళ్ళనే కొనసాగిస్తారు. అలాగే రావణాసురుడు కుబేరుడి దగ్గర నుంచి లాక్కున్నా అందులో ఉద్యోగం చేసేటటువంటి ఈ యొక్క లంక ఉద్యోగాన్ని మానలేదు, అప్పటి నుంచి చేస్తూనే ఉన్నది. కానీ ఈ రావణాసురుడు వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రావణాసురుడు యొక్క టార్చర్ని తట్టుకోలేకపోతుంది ఆవిడ. కాబట్టి ఏమిటంటే కాస్త వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, స్వామి హనుమ ఎదురుగుండా వచ్చి ఒక రూపంలో మారి నిలబడి అంటున్నది, కస్త్వం, ఎవరు నువ్వు అని అడిగింది. కస్త్వం కేనచ కార్యేణ హ్యప్రాప్త వనాలయ, ఏ కార్యం మీద ఈ వనంలో అడుగుపెట్టావు చెప్పు. కదస్యేహ యత్తస్త్వం యావత్ ప్రాణాధరంతితే, నువ్వు కనుక ఈ విషయం చెప్పకపోతే నా చేతిలో నీ ప్రాణాలు పోతాయని. ఓహో, ఈ యొక్క లంక యొక్క
అధిష్టాన దేవత వచ్చి ఈ విధంగా మాట్లాడితే ఆయనన్నాడు, కాత్వం విరూపనయన పురద్వారే వశిష్యతి. కాత్వం నువ్వెవరే, నువ్వు చెప్పు సమాధానం అన్నారట స్వామి హనుమ. విరూపనయన అన్నారు, వికృతమైన కన్నులు కలిగిన దానా, వంకర కన్నులు దానా అన్నారట. ఎందుకు స్వామి ఇలా తిట్టడం అంటే, దూతగా వచ్చిన వాడు ఎవరిని కొట్టడానికి వీల్లేదు, దూత యొక్క ధర్మం అది. కానీ ఒక ధర్మంలో ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఏమిటి అంటే, అవతల వాళ్ళు చెయ్యి చేసుకుంటే అప్పుడు తిరిగి కొట్టచ్చు. ఇప్పుడు తిన మాటలతో ఏం చేస్తున్నాడు స్వామి హనుమ, దాన్ని రెచ్చగొడుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే రెచ్చగొట్టాడో దానికి కోపం వచ్చి కొడుతుంది, కొడితే అప్పుడు దీన్ని లొంగ తీసుకోవచ్చు. ఈ సంకల్పంలో ఉన్నారు స్వామి. కావాలని ఈయన కొట్టేశాడు అనుకోండి, ముందు దూత ధర్మమే పోతుంది. అందుకనే మీరు చూడండి, సీతమ్మ తల్లితో మొత్తం మాట్లాడేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా రావణాసురుడి యొక్క సైన్యం మీదకి వెళ్ళలేదు ఆయన. అశోకవనాన్ని అంతటినీ ధ్వంసం చేశాడు. ధ్వంసం చేస్తే ఏమైంది, ఈ ధ్వంసం చేసిన వాడిని చంపేయండిరా అని రాక్షసుల్ని పంపితే అతడి మీదకు వచ్చారు కాబట్టి యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ధర్మాన్ని ఎక్కడా విడిచిపెట్టడండి స్వామి హనుమ. మీరు గట్టిగా పట్టుకోవాలి సుందరకాండను కూడా. ఎందుకు విడిచిపెట్టడు, రాముడి యొక్క దూత కాబట్టి. అదే ఏ రాక్షసుడు రావణాసురుడు దూతో అయితే, మారీచుడు లాంటి వాడైతే ఎన్ని అధర్మాలైనా తొక్కుకుంటూ వెళ్ళగలడు. కానీ ఇది రామదూత కదా, రామ కార్యం కదా, ఎక్కడా ధర్మాన్ని తప్పకుండా నడవాలి. ఇది ముఖ్య విషయం. అందువల్ల కాత్వం విరూపనైన రెచ్చగొట్టాడు కాస్త. వంకర కన్నుల దానా, నువ్వేమిటే, నువ్వెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి, నన్నెందుకు ఆపుతున్నావు, సమాధానం చెప్పన్నాడు. అంటే అప్పుడు అదండి, అహం రాక్షసరాజస్య రావణస్య మహాత్మన ఆజ్ఞా ప్రతీక్ష దుర్దర్శ రక్షామి నగరీమిమ. నేను రాక్షసరాజు అయినటువంటి రావణాసురుడి యొక్క ఆజ్ఞానువర్తిని. ఆయన యొక్క రక్షణలో ఈ లంకా పట్టడం అంతా కూడా ఉన్నది. ఆయన లేని సమయాల్లో, ఆయన నిద్రిస్తున్న సమయాల్లో నేను ఈ లంకని కాపు కాస్తూ ఉంటాను. నన్నెవ్వరూ కూడా ఎదిరించలేరన్నది. అహం హి నగరీ లంక స్వయమేవా ప్లవంగమ. ఓ వానరా, నేను లంకాది దేవతనన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకో. కాబట్టి లంకాయా వచనం శ్రుత్వ హనుమాన్ మారుతాత్మజ. ఇప్పుడు దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు స్వామి హనుమ. చెప్తూ అప్పుడు అంటున్నారు, ద్రక్ష్యామి నగరీం లంకాం సాట్ట ప్రాకారతోరణం ఇత్యర్థమిహ సంప్రాప్త పరం కౌతూహలం హిమే. మా ఏమీ లేదు, నువ్వు లంకాది దేవతని నాకు అర్థమైంది. చక్కటి భవనాలతో, ప్రాకారాలతో, తోరణాలతో ఒప్పుతున్న మనోహరంగా కనిపిస్తున్న ఈ లంకా నగరాన్ని చూడాలనేటటువంటి ఉత్సాహంతో ఏదో అలా వెళ్ళిపోతున్నాను. ప్రకాశంగా కనిపించింది. దగ్గరికి వస్తే మంచి వనాలు కనిపించాయి, తోటలు కనిపించాయి. ఇంతటి అందమైనటువంటి, ఇంతటి గొప్పదైనటువంటి, ఎప్పుడూ కూడా ఇలాంటి దేశాన్ని ఎక్కడా చూడలేదు. కాబట్టి ఒక్కసారి దీని యొక్క తీరుతెన్నులన్నీ చూద్దామని, ఈ వనాల్లో విహరిద్దామని ఉత్సాహాన్ని పొంది ఆనందంతో ఇక్కడికి వచ్చా. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వాడినై వచ్చాను. కాబట్టి నాకు అనుమతి, హాయిగా నేను ఈ యొక్క వనాల్లో విహరిస్తాను, ఈ లంకనంతటినీ చూస్తాను అంటే వెంటనే చూడండి, ఈ మాట ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, తతశ్చ కపిసార్దూలా తామువాచ నిశాచరిం మమ నిర్జిత్య దుర్బుద్ధే రాక్షసేశ్వర పాలిత. నువ్వు దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి వానరుడివి కాబట్టి నేను రావణాసురుడి యొక్క పోషణలో ఉన్నటువంటి దాన్ని, అతడి అండదండల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని, నన్ను జయించకుండా నువ్వు ఈ లంకా పట్టణంలోనికి ప్రవేశించలేవు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోమన్నది. అంతేకాదు, అప్పుడు ఈ మాట అన్నగానే ఆయన అన్నాడు, అలా కాదు, ఈ నగరాన్ని ఒక్కసారి చూస్తాను, చూసిన తర్వాత మరలా నేను ఎలా వచ్చానో అలా వెళ్ళిపోతాను, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టను, కాబట్టి నన్ను వెళ్ళని అన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ మాట అంటూ దానికి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. ఒకసారి చెప్తే వినవేమిట్రా నువ్వు, చూడడానికి ఎలా కనిపిస్తున్నాడు, మార్జాలవంత కనిపిస్తున్నాడు, మార్జాలవంత కనిపిస్తున్నాడు కదా అని లోకువుగా కనిపించాడు. కనిపించగానే ఏం చేసింది, తతస్స సంవర్ధయామాస. ఇక్కడ తతస్స కపిసార్దూలో లంకయా తాడితో భృషాం. ఒక్కసారి తన ఎడం చేత్తో, కుడి చేత్తో, అరచేత్తో గట్టిగా చరిచిందిట స్వామి హనుమని. ఆ నడుం మీద ఎప్పుడైతే కొట్టిందో, చరిచిందో, స్వామి విపరీతమైన కోపాన్ని పొందారు. పొంది ఒక్కసారి తన రూపాన్ని చూపించారట. చూపించి కొట్టిందిగా, ఇప్పుడు తిరిగి కొట్టచ్చు, ధర్మం వర్తించింది. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, తిరిగి గట్టిగా కొడితే ఎక్కడ చచ్చిపోతుందో, మళ్ళీ స్త్రీని చంపినటువంటి పాపం నాకు వస్తుంది,
ఇదంతా నాకెందుకని ఎడంచేత్తో కొట్టాట. ఎడంచేత్తో కూడా ఎలా కొట్టారయ్యా అన్నారు. పిడికిలి బిగించాట. బిగించి తత సంవర్తయామాస వామహస్తస్య, ఇలా పైదాకా ఎత్తలేదుట చేతిని. పైదాకా ఎత్తి కొడితే ఎక్కడ చచ్చిపోతుందోనని పైకి కూడా ఎత్తకుండా ఇలా పిడికిలి బిగించి ఆ పిడికిలిలో ఉన్నటువంటి ఒక వేలితో ఒక మొట్టికాయ వేసినట్టు గట్టిగా కొట్టాట. ఇలా అన్నాడు. ఇలా అనగానే చూడండి, వామహస్తస్య సో అంగుళి, ఒకే అంగుళం, ఒకే వేలు, ఆ వేలుతో కొట్టాట. కొట్టగానే ఒక్కసారి కింద పడిపోయింది. స్త్రీ చేతి మాన్యమానేన నాతిక్రోధ స్వయంకృత. స్త్రీ అని భావించి తన కోపాన్ని పూర్తిగా ప్రకటించలేదు స్వామి హనుమ. వెంటనే చూడండి, కృపాం చకార తేజస్వి మాన్యమాన స్త్రియం తుతాం. అయ్యా నన్ను రక్షించవయ్యా. మూలిగిందిట ఒకసారి కింద పడి. ఈ లంకా అధిష్టాన దేవత మూలిగి ఒక్కసారి అయ్యా నన్ను రక్షించు. ఎందుకు అంటే మహాత్ములు ఎప్పుడూ కూడా స్త్రీలని సంహారం చెయ్యరు. కాబట్టి నువ్వు నన్ను రక్షించవయ్యా. ఉవాచ గర్వితం వాక్యం హనుమంతం ప్లవంగమా. అప్పుడు హనుమన్నారట, హనుమతో అన్నిదట అది, ఓ మహాబాహో నన్ను అనుగ్రహించు, ప్రసీద సుమహాబాహో త్రయస్వ హరిసత్తమ, నన్ను కాపాడు. అయితే నువ్వు గొప్ప వానరవీరుడివి అని నాకు అర్థమైంది. నాకు నీ యొక్క కరస్పర్శ తగలగానే ఒక విషయం గుర్తొచ్చిందయ్యా అన్నది. స్వయంభువా పురాదత్తం వరదానం యథా మమ. పూర్వం ఒకానొక సమయంలో బ్రహ్మగారి సభకి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. నేను అందరితో మాట్లాడి పంపించేస్తూ ఉండగా బ్రహ్మగారితో నేను విన్నవించుకున్నాను, స్వామి కుబేరుడు ఉన్నంత వరకు కూడా నాకు హాయిగా ఉండేది ఆ నగరం నందు. ఈ రావణాసురుడు వచ్చిన తర్వాత ఓవర్ డ్యూటీలు ఎక్కువైపోయాయి. వాడు ఎప్పుడూ లంకలో ఉండడు, ఎప్పుడూ నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. ఈ రావణాసురుడి నుంచి నాకు విముక్తి ఎప్పుడో చెప్పండి. ఆవిడ గంధర్వ స్త్రీ. ఈ యొక్క లంక అనేటటువంటి స్త్రీ. కుబేరుడు గంధర్వుడు కదండి, ఆ గంధర్వ స్త్రీనే పెట్టుకున్నాడు అక్కడ. కాబట్టి ఈ రాక్షసులు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారయ్యా. ఈ యొక్క రావణాసురుడి నుంచి నాకు ఎప్పుడు విముక్తి కలుగుతుందో చెప్పవయ్యా అని అడిగితే అప్పుడు బ్రహ్మగారు నాతో చెప్పారయ్యా. ఏమని అంటే, స్వయంభువీహిత సత్యో నస్యాస్తి వ్యతిక్రమ సీతానిమిత్తం రాజ్ఞస్తు రావణస్య దురాత్మన. ఏమమ్మా కంగారు పడకు. ఒకానొక సమయంలో రావణాసురుడు సీతాదేవిని అపహరించి లంకలోకి తీసుకొచ్చి పెడతాడు. అలా పెట్టినప్పుడు ఒక వానర వీరుడు ఆ లంకాపట్టణానికి వస్తాడు. ఆ వానర వీరుడు నిన్ను లొంగ తీసుకుంటాడు. అలా లొంగ తీసుకున్నప్పుడు అతడి చేతిలో నీకు పరాభవం కలిగిన రోజే లంకకి కీడనేటటువంటిది ప్రారంభమవుతుంది. ఆ రోజే నీకు విముక్తి అని బ్రహ్మగారు చెప్పారయ్యా. కాబట్టి ఓ హనుమన్, ఓ వానరవీర, నిన్ను నేను గుర్తుపెట్టానన్నాను. కాబట్టి నువ్వు హాయిగా యథేచ్ఛగా లంకలోకి ప్రవేశించవచ్చు. ఆ సీతమ్మ తల్లి దర్శనం నీకు తప్పకుండా జరిగి తీరుతుంది అని హాయిగా చెప్పి పంపిస్తోంది. ప్రవిశ్య శాపోపహతాం హరీశ్వర శుభాం పురీం రాక్షస ముఖ్యపాలితాం యదృశ్యయాత్వం జనకాత్మజాం సతీం విమార్గ సర్వత్ర గతో యథా సుఖం. హాయిగా వెళ్ళవయ్యా, ముందరికి సీతమ్మ తల్లి దర్శనం నీకు జరుగుతుంది అని అనుగ్రహించింది ఈ లంక. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని విచారణ చెయ్యాలి. ఏమిటా విచారణ అంటే, లంక అధిష్టాన దేవతకి లంకలో ప్రతి ఒక్క స్థానము ఆవిడికి తెలిసినదే. ఆవిడ అందరినీ కూడా చూస్తుంది, అన్నీ ఆవిడికి తెలుసు. ఫలానా ప్రదేశంలో సీతమ్మ తల్లి ఉన్నది, ఓ హనుమ నువ్వు వెళ్ళు, ఆ స్థానంలో సీతమ్మ తల్లిని నువ్వు దర్శనం చెయ్యొచ్చు అని చెప్పచ్చుగా. అలా చెప్పలేదు ఆవిడ. నువ్వు వెళ్ళి వెతకవయ్యా, నువ్వు వెతికితే నీకు సీతమ్మ తల్లి దర్శనం అవుతుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, పరమాత్మని ఎవరో మనకి చూపిస్తే మనకి దర్శనం అవడు. ఎలా అవుతాడు? నువ్వు వెతికి పట్టుకోవాలి పరమాత్మని. ఎలా పట్టుకుంటావయ్యా అంటే, అంతర్ముఖుడివి కావాలి, నీ లోపలికి నువ్వు ప్రవేశించాలి. హనుమ లంకలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లుగా నువ్వు కూడా నీలోకి వెళ్ళి అంతర్ముఖుడివై నేతి 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 అనేటటువంటి శబ్దాన్ని ప్రయోగించుకుంటూ ఏది శాశ్వతం కాదో దాన్ని తీసేస్తూ పక్కకి, ఏది శాశ్వతంగా మిగిలిపోయిందో నీకు లోపల దాన్ని పట్టుకోవడం నీకు తెలియాలి.
ఎందుకని ఆ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి. మనసుని పక్కకి లాగేస్తూ ఉంటుంది, బుద్ధి పనిచేయదు. ఒక్కొక్కచో నువ్వు పరమాత్మని తెలుసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడాలి. సాధన యందు కూడా చాలా కష్టాలు ఉంటాయండి. అలాగే హనుమ కూడా లంకలోకి వెళ్ళి ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డాడు సీతాదేవిని దర్శనానికి. అలాగా పరమాత్మని తెలుసుకోవాలంటే నీలో అహం అనేటటువంటి దాన్ని తీసేయాలి. మొట్టమొదట అహం అంటే ఏమిటి? నేను చేశాను ఈ పని, నా వల్ల ఇది జరిగింది, నేను దీనికి కారకుణ్ణి. ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే తొలగిపోతూ ఉంటాయో అప్పుడు నాది కాదు ఇది నీది అనేటటువంటి స్థితి కలుగుతుంది. అందుకనే రమణ మహర్షి వారికి ఏదైనా కనుక శరీరానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధి వస్తే, అయ్యా మీరు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క జబ్బుతో బాధపడుతున్నారు కాబట్టి దీనికి ఈ చికిత్స చెయ్యాలి అని డాక్టర్లు కూడా వచ్చి చెప్తే ఆయన అన్నారు, ఇది ఇబ్బంది పెడుతోందని మీరు అంటున్నారు కాబట్టి దీనికి ఈ చికిత్స చెయ్యాలని మీరు అంటున్నారు కాబట్టి ఈ చికిత్స చేసినా ఇది ఉండదు, చెయ్యకపోయినా ఇది ఉండేది కాదు, దీనికోసం ఎందుకు ఇంత వెంపర్లాట మీకు అని అడిగేవాడు ఆయన. అంటే ఏమిటి? ఇది అని చూపించుకోవడంలో ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇది నేను కాదు అని చెప్పడం ముఖ్య ఉద్దేశం. అంటే బాహ్యంగా చూసేవాడు, దూరంగా నుండి బయట నుండి తన శరీరాన్ని తాను చూసుకునేవాడు. ఆ స్థితికి వెళ్ళాడు. అంటే చూస్తున్నది చూడబడేది రెండూ కూడా ఒక్కటే. కాబట్టి దాంట్లో తేడా ఏమీ లేదయ్యా. నిన్ను చూస్తున్నవాడు, నీ చేత చూడబడేవాడు రెండూ ఒకటే. అడ్డేముంది? పాంచభౌతికమైన శరీరమే అడ్డుగా ఉంది, అంతే. కాబట్టి ఇది తొలగాలి. ఇది తొలగి నీలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ దర్శనం జరగాలి. ఇది జరిగేది ఎవడో చెప్తే నీకు రాదు. నీ లోపలే పరమాత్మ ఉన్నాడని నేను చెప్పడం చాలా గొప్ప విషయం ఏం కాదండి. అది అందరికీ తెలిసిందే. వేదాంతం మాకన్నా గొప్పగా మీకే తెలుసు. కానీ దాన్ని ఆచరించడంలోకి వచ్చేటప్పటికీ ఎవరూ కూడా దాన్ని ముందరికి అడుగు వేయలేరు. ఈరోజు హనుమ అడుగు వేస్తున్నారు. కాబట్టి యథేచ్ఛగా ప్రయత్నించవయ్యా, సాధన చెయ్యవయ్యా అన్నట్లుగా చెప్పింది ఈ యొక్క లంక. కాబట్టి పరమాత్మని వెతికి పట్టుకోవాలి సాధన ద్వారా. ఆ సాధనలో వెతకడానికి బయలుదేరాడు స్వామి హనుమ. ఎలా వెతకాలి అంటే, ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు, ఎందెందు వెదకి చూచిన అందందే గలడు, దానవాగ్రణి వింటే అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్లుగా, ప్రహ్లాదుడు దర్శనం చేసినట్లుగా దర్శనం చెయ్యాలి. కాబట్టి ఆ మనస్సుని లోపలికి తిప్పడం రావాలి. ఇది వచ్చిన రోజున ఏమవుతుందంటే, ప్రారంభంలో చాలా ఇబ్బందులు, సాధనలో ఇబ్బందులు వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ ఇబ్బందులు స్వామి హనుమకి కూడా వచ్చాయి కదా, మనకి రావడంలో పెద్ద ఇబ్బందే ఉంది. మనసుని ఏకాగ్రచిత్తం చేసి ఆ తెలియని వస్తువు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పట్టుకోవడానికే మనం విచారణం మొదలుపెట్టాలి. దీన్ని సాధన అన్నారు. కాబట్టి ఏది మనం కాదో తెలుసుకుంటే ఏది నువ్వో తెలుస్తుంది. అది ఏది మనం కాదో తెలుసుకోవడానికే ఇక్కడ ప్రయత్నం ఇదంతా. కాబట్టి స్వామి హనుమ లోపలికి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి అంటారు వేదాంత శాస్త్రమునందు, భక్తి శాస్త్రమునందు కూడా, సో అన్వేష్టవ్యో నిధిధ్యాసితవ్య అని. నువ్వు భగవంతుడిని వెతికి పట్టుకోవాలయ్యా. అప్పుడు భగవంతుడు అక్కడున్నాడు ఇక్కడున్నాడు అంటే వస్తే చెప్తే తెలిసే విషయం కాదు, వెతికి తెలుసుకోవాలి అని సాధనా చతుష్టయంలో కూడా మనకి చెప్తున్నారు. అద్వారేణ మహాబాహు ప్రాకారమభిపుప్లువే. ఆయన ఏం చేశాడు? పోనీ వెళ్ళవయ్యా అనగానే ఏదో తలుపు తీసుకుని ద్వారం తెరుచుకుని వెళ్ళాడా లోపలికి? అలా వెళ్ళలేదుట. ఆ ప్రాకారం మీదకి ఎగిరారట స్వామి. ఎగిరేటప్పటికి ఏమిటి అర్థం? శత్రుపురం ఎప్పుడూ కూడా ద్వారం గుండా వెళ్ళకూడదు. ఆయన బాగా ధర్మశాస్త్రం తెలిసినవాడు కదండి. కాబట్టి శత్రువు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా దొడ్డిదారిలోంచి వెళ్ళాలయ్యా అని చెప్పింది ధర్మశాస్త్రం. ఆ ద్వారం గుండా తీసే అక్కర్లేదు. అక్కడ ఆ ద్వారం గుండా వెళ్ళాలని వెళ్ళకూడదు అని చెప్పింది. దొడ్డిదారి నుంచి వెళ్ళాలి. అన్ని శాస్త్రాలు తెలిసినవాడు కాబట్టి ప్రాకారం ఎక్కి అక్కడి నుంచి దూకుతున్నాడు. దూకడమే కాదయ్యా, ప్రవిశ్య నగరీం లంకాం కపిరాజ హితంకర చక్రేద పాదం సవ్యంచ. ఎడమకాలు పెట్టి దిగాటండి, కుడికాలు పెట్టలేదుట. ఎందుకని అన్నారు? ఇదేమైనా గృహప్రవేశమా, పెళ్ళా,
ఇదేమైనా లేకపోతే పుణ్యకార్యమా? కాదు, శత్రువు ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. శత్రువు ఇంట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రయాణకాలే చ గృహప్రవేశే వివాహకాలేపి చ దక్షిణాంగ్రిం కృత్వా అగ్రత శత్రుపురప్రవేశే వామం నిదధ్యా చరణం నృపాల. నీతిశాస్త్రంలో చెప్తారు ఈ మాట. ప్రయాణం చేసేటప్పుడు, గృహప్రవేశం చేస్తున్నప్పుడు, వివాహ సమయమునప్పుడు కుడికాలు ముందు పెట్టి వెళ్ళాలి లోపలికి. కానీ శత్రువు ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు, మనం అంటే పడనివాడి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు వాడి యొక్క గుమ్మంలో నుంచి వెళ్ళకూడదుట, పక్క నుంచి వెళ్ళాలట. వెళ్ళడం కూడా ఎడంకాలు పెట్టి లోపలికి వెళ్ళాలట. అది ధర్మశాస్త్ర కుశలుడైనటువంటి స్వామి హనుమ ఆచరించి చూపిస్తున్నారు. రకరకాల వాస్తుశాస్త్ర రీత్యా కట్టినటువంటి వర్ధమానము, స్వస్తికము, పద్మము మొదలైనటువంటి నిర్మాణాలతో ఉన్నటువంటి గృహాలన్నింటినీ చూశారు. అడుగు పెట్టగానే లంకలో మొట్టమొదట అన్నీ వాస్తుశాస్త్ర రీత్యా కట్టబడ్డాయి. ఎంత వాస్తుశాస్త్ర రీత్యా ఇల్లు కట్టబడినా ఆ వాస్తుశాస్త్ర రీత్యా కట్టబడినటువంటి వాస్తు పురుషుడు కూడా రావణాసురుణ్ణి కాపాడలేకపోయాడు. అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, వాస్తు దోషాలతో ఉన్నటువంటి ఇంటిలో యజమాని దెబ్బతింటాడు. కానీ వాస్తు దోషం లేకుండా ఉంటే చక్కగా ఉంటాడు. కానీ వాస్తు దోషం లేనటువంటి ఇళ్లల్లో ఉన్నా సరే రావణాసురుడు ఎందుకు దెబ్బతిన్నాడు అంటే అధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు కాబట్టి వాడిని వాస్తు కూడా కాపాడలేకపోయింది. ఇది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి కాస్త ముందరకు అడుగు వేశాట. శుశ్రావ మధురం గీతం త్రిస్థాన స్వరభూషితం. చక్కటి సంగీతం వినిపించిందంటండి స్వామివారికి. ఎలాగా? తారాస్థాయి, మంద్రస్థాయి, మధ్యమ స్థాయిల్లో వినిపిస్తోందిట. సంగీత పరిజ్ఞానం కలిగిన వాడు స్వామి హనుమ. చక్కటి సంగీతం వచ్చు స్వామి హనుమకి. సంగీతంలో మెళుకువలు కూడా తెలిసినటువంటి వాడు. సంగీత శాస్త్ర కుశలుడు కాబట్టి వాళ్ళు పలికేటటువంటి రాగాల్లో ఏ రాగాలు పలుకుతున్నారు, ఏ స్థాయిల్లో పలుకుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా లెక్క వేసుకుంటున్నట్ట. లెక్క వేసుకుని మనం అసలైన పని కోసం వచ్చి వీటిలో కూర్చోవడం ఏమిటి, ఇంకా ఆగకూడదు ఇక్కడ అని కాస్త ముందరకు వెళ్ళాట. మళ్ళీ ఈ సంగీతాలన్నీ వింటూ చూస్తూ ముందరకు వెళ్తే అస్ఫోటిత నినాదాంశ్చ క్షేళితాంశ్చ తతస్తతః. ప్రతి ఇంటిలోంచి కూడా చక్కటి వేదమంత్రాలు వినిపిస్తున్నాయట రావణాసురుడు యొక్క లంకాపట్టణంలో. చూడండి, శుశ్రావ జపతాం తత్ర మంత్రాన్ రక్షో గృహేషు వై. వాళ్ళందరూ కూడా చక్కటి మంత్రముల చేత యాగములు, యజ్ఞములు, అగ్నిని ఉపాసన చేస్తున్నారట. ఆ అగ్నిని ఉపాసన చేస్తూ అక్కడ తన ప్రభువైనటువంటి రావణాసురుడికి జయం కలగాలి అని నిరంతరం పూజలు చేస్తున్నారట. చేస్తూ చూడండి, అగ్నిహోస్త్రాశ్చ వేదాశ్చ రాక్షసానాం గృహే గృహే. ప్రతి వాడి ఇంటిలో అగ్నిహోత్రం ఉన్నదిట. అలాగే ప్రతి వాడి ఇంట్లోంచి వేదం వినిపిస్తున్నదిట. అలా ఉన్నదిట ప్రతి ఒక్కడి ఇల్లు కూడా. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కడు వేదాన్ని పట్టుకున్నవాడే, వేద శాస్త్రం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని అవలంబించేవాడే ప్రతి ఒక్కడు కూడా. లంకాపట్టణం తక్కువ వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. అయితే స్వాధ్యాయ నిరతాంశ్చైవ యాతుధానాన్ దదర్శ. ఆ వేదాధ్యయన నిరతులైనటువంటి రాక్షసుల్ని అందరినీ కూడా చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు స్వామి హనుమ. అయితే నగరం నడిబొడ్డుకు చేరుకున్నట్ట. నగరం నడిబొడ్డులో కొంతమంది, చాలామంది సైన్యం ప్రహారా కాస్తున్నారు. గూఢాచారులు తిరుగుతున్నారట. ఎవరికీ తెలియని వేషంలో తిరుగుతున్నటువంటి గూఢాచారులను కూడా కనిపెట్టాట స్వామి హనుమ. అది దాక్కి కోస్త ముందరకు వెళ్ళారు. వెళ్తే దీక్ష వహించినటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు కొంతమంది కనిపించారట. ఎలా ఉన్నారట? బోడిగుండుతో ఉన్నారట కొంతమంది దీక్ష వల్ల జడలు ధరించి ఉన్నారట. కొంతమంది ఎద్దు చర్మాన్ని కట్టుకుని ఉన్నారట శరీరానికి, అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారట. కొంతమంది చేతిలో దర్భలు ఉన్నాయన్నారు. ఏమిటండి దర్భల గొప్పతనం అన్నారు. యథా వజ్రం హరే పాణౌ తదా విప్రకరే కుశౌ. ఇంద్రుడి చేతిలో వజ్రాయుధం ఎంత గొప్పదో బ్రాహ్మణుడి చేతిలో దర్భపుల్ల అంత గొప్పది అని చెప్పారు శాస్త్రంలో. ఆ దర్భ ఉంటే ఆ దర్భ మీద మంత్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అది అస్త్రం కింద మారిపోతుందిట. వీళ్ళెవరు? కులటమైనటువంటి విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి రాక్షసాదములు. అందుకనే వీళ్ళ దగ్గర మంచి విద్యలు ఉన్నాయి, చెడు విద్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ చెడు విద్యలు బాగా తెలిసినటువంటి రాక్షసులు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఎవడైనా శత్రువు వస్తే ఆ శత్రువు మీదకి దర్భని ప్రయోగించి, వాడికి ఆభిచార క్రతువుని ప్రయోగించి కుర్చని ప్రయోగం చేస్తున్నారట. అలా ప్రయోగం చేయడం వల్ల ఈ దర్భ ఒక కుర్చ రూపంలోకి మారి వెళ్ళి అవతల వాడిని తినేస్తుంది. అలాంటి శక్తివంతమైనటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు కూడా కనిపించారు రాక్షసుల్లో.
అంటే లోకహితాన్ని కోరుకునే బ్రాహ్మణులు కాదు వారు, లోకాన్ని పాడు చేసేటటువంటి బ్రాహ్మణోత్తమం. ఎలాంటి వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర ఉన్నారు? రావణాసురుడి దగ్గర ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళందరినీ చూశారు. అయితే కూటముద్గరపాణీంశ్చ దండాయుధధరానపి, ఒక్కొక్కళ్ళు వివిధ రకాలైనటువంటి ఆయుధాలు ధరించారు. ఒంటి కన్నుతో ఉన్నవాడు, ఒంటి చెవితో ఉన్నవాడు, వేళ్లాడుతున్న పొట్ట కలిగిన వాడు, స్తనములు కలిగిన వాడు, భయంకర రూపంలో వంకర మూతులు కలిగినటువంటి వారు, ఇలాంటి వికృత రూపాల్లో ఉన్నటువంటి రాక్షసులందరినీ చూశాట. చూస్తే వాళ్ళు పట్టిసము, కత్తి, కర్ర, ఇదేమిటిది వివిధ రకాలైనటువంటి అస్త్రాలు మొదలైనటువంటి ఆయుధాలన్నీ చేతులతో పట్టుకుని ఉన్నారు. అంతేకాదు ధ్వజీన్ పతాకినశ్చైవ దదర్శ వివిధాయుధాన్, రకరకాల కామరూపాలు పొంది ఉన్నారుట, వికృత రూపాలు పొంది ఉన్నారుట, తేజస్సుతో ఉన్నారుట. ధ్వజములు, పతాకములు, ఆయుధములు, బల్లెములు, వృక్షములు, పట్టిసములు అనేటటువంటి వజ్రాయుధములు ధరించినటువంటి, పాశములను ధరించినటువంటి రాక్షసులందరినీ స్వామి హనుమ చూశారు. అయితే వెంటనే అక్కడి నుంచి కాస్త దూకి ముందరికి వెళ్ళారట. వెళ్ళగానే ఒక ఇంట్లో పూలమాలలు ధరించి, సుగంధ ద్రవ్యాలు ఒంటికి పూసుకుని, ఆభరణాలు దాల్చినటువంటి నానా విధాలైనటువంటి వేషాలు ధరించినటువంటి వారందరినీ కూడా స్వామి చూశారు. చీకటి పడుతోంది కదండి, ప్రియురాలేమో ప్రియుడి కోసం ఎదురు చూస్తోందిట, ప్రియులేమో చక్కగా ముస్తాబై వాళ్ళ యొక్క భార్యల కోసం లేకపోతే ప్రియురాళ్ల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలన్నింటినీ చూస్తున్నారు స్వామి హనుమ. అలా కాస్త ముందరికి వెళ్ళారు. రావణాసురుడి యొక్క అంతఃపుర ప్రదేశం దగ్గరికి వెళ్ళారట. వాడి అంతఃపురం ప్రత్యేకించి గొప్ప రక్షణలో ఉన్నది. కొన్ని వేల మంది సైన్యం దాన్ని కాపలా కాస్తున్నారు. రథాలన్నీ ఆయన యొక్క అంతఃపురం ముందు నుంచి వెళ్తున్నాయి, అటు వెళ్ళే రథాలు, వచ్చే రథాలు. అంతేకాదు ఏనుగుల మీద నిలబడి కూర్చుని అక్కడ కాపలా కాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, గుర్రాల మీద కూర్చుని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సైన్యం సిద్ధంగా. అంతేకాదుటండి ఈ అంతఃపురానికి ఎదురుగుండా పెద్ద విమానాశ్రమం ఒకటి ఉన్నది. ఈ విమానాశ్రమం ఎలా ఉంటుందండి, ఎన్నో విమానాలు వచ్చి అక్కడ ఆగుతూ ఉంటాయట. దేవలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఒక విమానం, పాతాళ లోకాలకి వెళ్ళాలంటే ఒక రకమైన విమానం, వేరే లోకాలకి వెళ్ళడానికి ఒక రకమైన విమానాలు, భూలోకంలో తిరగడానికి ఒక రకమైనటువంటి విమానాలు. అలాగా స్థాయిని బట్టి ఏ విమానాలు ఉపయోగించాలో ఆ రకమైనటువంటి విమానాలతో కూడుకున్నటువంటి విమానాశ్రయాలు కనిపిస్తున్నాయిట లంకాపట్టణంలో. ఇవన్నీ విజ్ఞానం ఎలా సంపాదించాడు? తపస్సు వల్ల సంపాదించాడు, శంకర ప్రసాదితంగా సంపాదించాడు. అంతా ఈశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి శక్తులే ఇవన్నీ రావణాసురుడికి. కానీ వాటిని ఏం చేశాడు? దుర్వినియోగం చేశాడు. ఇదే తేడా చూడండి ఇక్కడ. అయితే రథాలతో, పల్లకీలతో, వాహనాలతో, విమానాలతో విలసిల్లేటటువంటి, గుర్రాలతో, ఏనుగులతో విలసిల్లేటటువంటి, అంతేకాదు 4 దంతాలు కలిగినటువంటి భద్రగజాలు కూడా రావణాసురుడి యొక్క అక్కడ అంతఃపురం దగ్గర ఉన్నాయన్నారు. ఈ 4 దంతాలు కలిగినటువంటి ఏనుగులు ఇప్పుడు లేవు, కానీ మనకి బయటపడ్డాయి. పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు తవ్వకాలు త్రవ్వినప్పుడు 4 దంతాలు ఉన్నటువంటి ఏనుగులు ఉండేవి పూర్వకాలము అని నిర్ధారించారు. వార్తాపత్రికల్లో కూడా వచ్చింది, మీరు సెర్చ్ చేస్తే గూగుల్లో మీకు తెలుస్తాయి ఈ విషయాలన్నీ. 4 దంతాలు ఉన్నటువంటి ఏనుగుల్ని ఉపయోగించేవాడు ఆ యొక్క రావణాసురుడు. అంతేకాదు ఆ అంతఃపురం అంతా కాంచనప్రాయంగా ఉన్నది, ప్రతి చోట బంగారంతో తాపడం చేసినవే ఆ రావణాంతఃపురం. ఇలా ఉండగా స్వామి హనుమకి ఆ చీకట్లలో వెతుకుతున్నాడేమో, ఇంకా వెలుగును ప్రసరింపచేద్దామని చంద్రుడు ఇంకా పైకి వచ్చాడు. చూసారా, చంద్రుడు పైకి వస్తే ఎలా కనిపిస్తున్నాడయ్యా ఆ చంద్రుడు? లోకస్య పాపాని వినాశయంతం, లోకాల యొక్క దుఃఖాల్ని నశింపజేసేటటువంటి వాడు ఎవడు? చంద్రుడు. ఎందుకంటే ఆయన్ని చూడగానే బాధలో ఉన్నవాడికి కూడా ఆహ్లాదం కలుగుతుంది. అలాంటి వాడుట. మహోదధించాపి సుమేదయంతం, సముద్రాన్ని ఉప్పొంగజేసేటటువంటి వాడెవడు? చంద్రుడే. పౌర్ణమి రోజుల్లో సముద్రం ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి సముద్రాన్ని ఉప్పొంగజేసేటటువంటి చంద్రుడు ఆకాశంలోకి వచ్చాడు. భూతాని సర్వాణి విరాజయంతం, సకల భూతములు కూడా ఏ చంద్రుణ్ణైతే చూసి ఆనందిస్తాయో ఆ చంద్రుడు వచ్చాడండి. కాబట్టి అలాంటి చంద్రుడు ఆకాశంలో కనిపిస్తున్నట్ట. అంతేకాదు యాభాతి లక్ష్మీర్భువి మందరస్థ తథా ప్రదోషేషు సాగరస్థ, మందరగిరి మీద సాయం సంధ్యాకాలములందు, సముద్రం మీద, అలాగే జలాలలో పద్మముల యందు విరాజిల్లేటటువంటి
ఆహ్లాదకరమైనటువంటి చంద్రకిరణాలు ఒక్కసారి ముందరకి వచ్చి పడ్డాయి. స్వామి హనుమకి వెలుగుల్ని ప్రసారింపజేస్తున్నాయి. అందువల్ల చంద్ర సహోదరీం, చంద్రుడికి సోదరెవరు? లక్ష్మీదేవి. ఆ లక్ష్మీదేవి ఎలా ఉన్నది? సీతమ్మ తల్లి రూపంలో ఉన్నది. మా అక్కగారి కోసం వెళ్తున్నాడు, మా సోదరి కోసం వెళ్తున్నాడు, చెల్లెల కోసం, ఆ సోదరి కోసం వెళ్తున్నటువంటి హనుమకి నేను మార్గం చూపించాలి అనుకుంటున్నట్ట చంద్రుడు. అందువల్ల చూడండి, చక్కనైనటువంటి కిరణాలు ప్రసరింపజేశాడంటున్నారు. అంతేకాదు, ఎలా కనిపిస్తున్నాడయ్యా? ఎప్పుడూ లేని అందం అంతా చంద్రుల్లో వచ్చింది ఈరోజు. హంసో యథా రాజత పంజరస్థ, వీరో యథా గర్విత కుంజరస్థ, సింహో యథా మందరకంధరస్థ, చంద్రోపి బభ్రాజ తదాంబరస్థ. వెండి పంజరం ఒకటి తీసుకొచ్చామనుకోండి, ఆ వెండి పంజరంలో ఒక హంసని తీసుకువచ్చి పెడితే వెండి తెలుపుగా ఉంటుంది, హంస తెలుపుగా ఉంటుంది. అలాంటి పంజరంలో హంస ఎలా కనిపిస్తుందో అలా కనిపిస్తున్నట్టు ఆకాశంలో చంద్రభగవానుడు. అంతేకాదు, ఒక సింహం గుహలో నుంచి బయటికి వచ్చి జూలు విదిలిస్తే అది గర్జిస్తూ ఉంటే ఎలా కనిపిస్తుందో అలా కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు. వీరోయధ గర్విత కుంజరస్థ, ఒక ఏనుగు మీద యుద్ధాన్ని గెలిచినటువంటి రాజు ఎంత వీరుడిగా ఠీవీగా కూర్చుంటాడో అంత ఠీవీగా కనిపిస్తున్నట్ట చంద్రుడు. చంద్రోపి బభ్రాజ తదాంబరస్థ. ఎందుకండి ఈ శ్లోకాలన్నీ చదవడం మీరు? అంటే ఇవన్నీ మంత్రపూతములైనటువంటి శ్లోకాలు. చంద్రుడు మీ జాతకంలో ఎక్కడైనా కనుక ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అనుకోండి, ఈ చంద్రుడి యొక్క వర్ణనా శ్లోకాలు చదువుకుంటే, మీకు చంద్రమహర్దశ కనుక నడిస్తే చంద్రుడు మీకు చాలా అనుకూలంగా మారిపోతాడని చెప్పారు. అందువల్ల గ్రహాల యొక్క బాధలు పోవడానికి కూడా సుందరకాండే నీకు శరణు. కాబట్టి నవగ్రహాలకి రెమెడీలు చెప్పారు సుందరకాండలో. మళ్ళీ ఏ ఏ శ్లోకాలు చదువుకోవడం వల్ల, ఏ ఏ ఘట్టాలు వినడం వల్ల సుందరకాండలో నీకు ఏ దోషాలు పోతాయో కూడా చెప్పబడింది. కాబట్టి సుందరకాండ అంత శక్తివంతమైనది, అందుకు చెప్తున్నాం ఇక్కడ. అంతేకాదు, శిలాతలం ప్రాప్య యథా మృగేంద్రో, మహారణం ప్రాప్య యథా గజేంద్ర, రాజ్యం సమాసాద్య యథా నరేంద్ర, తథా ప్రకాశో విరరాజచంద్ర. అంబరం మీద విరరాజమానుడై రారాజులాగా కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు. శిలాతలం మీద స్థిరంగా ఉన్న మృగరాజులాగా కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు. మహారణంలో ఉన్నటువంటి గజరాజులాగా కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు. ఆ విధంగా చంద్రుడు ఈ విధంగా వెన్నెలల్ని ప్రసరింపజేస్తున్నాడు, హనుమకి మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఈ వెన్నెల వెలుగుల్లో స్త్రీ పురుషులందరూ కూడా ప్రణయ లీల కౌగిళ్లలో మునిగిపోతున్నారట. ఆ దృశ్యాలన్నీ స్వామి చూశారు. కొంతమంది రాక్షసులు జబ్బలు చలుచుకుంటున్నారట అక్కడ కాపలా కాస్తూ. కొంతమంది వీరులు ఏం చేస్తున్నారు అంటే రొమ్ములు విరుచుకుని నడుస్తున్నారట. కొంతమంది అక్కడ నుంచి పక్కన స్త్రీలు నడిచి వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళ మీద కావాలని తూలిపోతున్నారట. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు, రాజు ఎలాంటి వాడైతే ప్రజలు అలాగే మారుతారు. కాబట్టి అయోధ్యని వర్ణించినప్పుడు ప్రజలు ఎంత ధర్మాత్మలో చూపించిన వాల్మీకి, రావణాసురుడి ప్రజలు కూడా ఎలాంటి వారో చూపిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆడవారికి విలువ ఇవ్వడం కానీ, వారికి గౌరవించడం కానీ అక్కడ లేదు. వాళ్ళని కామోప వస్తువుల కింద చూస్తున్నారు ఈ రాక్షసులు. ఇది రాక్షస ప్రవృత్తి. కాబట్టి రాక్షస ప్రవృత్తి మనలో కూడా ఉంది అనుకోండి, రావణాసురుడి యొక్క మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళం అవుతాం, అంతే. అంతకుమించి తేడా ఉంది. కాబట్టి రామ మార్గాన్ని నువ్వు పట్టుకోవాలి హనుమలాగా. అందుకోసం సుందరకాండ చదువు, అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి చూడండి, రక్షాంసి వక్షాంసి చ వీక్షిపంతి, వాళ్ళందరూ కూడా గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారట. నాకన్నా గొప్పవారు మరొకడు లేడని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఇలాగా బుద్ధి ప్రధానాన్ రుచిరాభిధానాన్, బుద్ధిశాలులైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారటండి. ఏదో ఇలాంటి చపల చిత్తులే కాకుండా బుద్ధిబలం కలిగిన రాక్షసులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారట. వాళ్ళతో పాటు చూడండి, వాళ్ళు చాలా చక్కగా వ్యవహరిస్తారట. అంతేకాదు, సంశ్రద్ధధానాన్ జగత ప్రధానాన్, శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారట. నానా విధానాన్ రుచిరాభిధానాన్, ఈ విధంగా ఆస్తికత్వాన్ని, భగవద్భక్తిని కలిగి ఉంటారట. ఈ విధమైన స్వభావం కలిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా స్వామి హనుమ చూశారు. చూసి ఏం చేశారట, అట్టి ప్రముఖులందరినీ కూడా స్వామి చూసి ననంద దృష్ట్వా సజతాన్ సురూపాన్. అయితే సద్గుణ సంపన్నులు, స్వభావానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించేటటువంటి వారు అయినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చూసి ననంద, స్వామి హనుమ ఆనందించాట. ఒరే, దుష్టుడైనటువంటి రావణాసురుడి యొక్క రాజ్యంలో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అని ఆనందపడ్డాట. పోలే మంచివాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వీడి రాజ్యంలోనని. చూడండి, అలాంటి వాళ్ళు కనిపించారు. కాబట్టి ఎలాంటి వాళ్ళు,
విభీషణుడు లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారయ్యా. కేవలం కుంభకర్ణుడు లాంటి వాళ్ళు, ఇంద్రజిత్తు లాంటి వాళ్లే కాకుండా కుంభకర్ణుడు లాంటి వాళ్ళందరూ రావణాసురు డెలిగేట్స్. కానీ ధర్మాన్ని పట్టుకున్నవాడు ఉన్నాడే ఆ యొక్క విభీషణుడు, వాళ్ళ డెలిగేట్స్ కూడా ఉంటారుగా కొంతమంది. అలాంటి బుద్ధిమంతుల్ని కూడా దర్శనం చేశాడు. చూడండి, శ్రియజ్వలంతి స్త్రపయోపగూఢ, చక్కరైన చుక్కల వంటి స్త్రీలు, చక్కనైన అందం కలిగినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కనిపించారు. వాళ్ళందరూ తమ యొక్క ప్రియుడి యొక్క ఒడిలోకి వెళ్ళి చేరుతున్నారట. ఆ సమయంలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారట. వాళ్ళందరినీ కూడా స్వామి హనుమ చూశారు. ఎంతమందిని చూసినా, స్త్రీల ముఖాలందరినీ కూడా దగ్గరుండి పరిశీలించినా ఎక్కడా కూడా సీతమ్మ తల్లి దర్శనం స్వామి హనుమకి జరగలేదు. చూడండి, నత్వేవ సీతాం పరమాభిజాతాం, ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించి రాజవంశమునందు ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ తల్లి దర్శనం మాత్రం స్వామి హనుమకి కలగలేదు. అంతేకాదు, సనాతనే వర్త్మని సన్నివిష్టం, అవిచ్ఛిన్నమైన ధర్మ మార్గమునందు ప్రవర్తించేటటువంటి తల్లిట. ఎవరనుకుంటున్నారు? స్వామి హనుమ ఎలా ఆలోచిస్తాడు? ఏమి ఆలోచన విధానం? అసలు రామచంద్ర ప్రభు వారు సీతమ్మ తల్లి ఫోటో ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదే. మరి ఎలా తెలుసయ్యా? లక్ష్మణుడు అన్నీ తెలిసినవాడు పక్కనుంటే లక్ష్మణుడిని పంపించలేదు దూత కింద. ఏమీ తెలియని హనుమని పంపాడు. ఎందుకు పంపగలిగాడు అంటే, అలా ఆలోచన చెయ్యగలిగినటువంటి బుద్ధిమతాం వరిష్ఠుడు కాబట్టే హనుమని పంపించారు. దూతగా పంపిస్తే దూతగా వ్యవహరిస్తాడు, మంత్రిగా ఉంటే మంత్రిగా ప్రవర్తన చేస్తాడు, మంచి సలహాలు ఇస్తాడు ప్రభువుకి. దాసుడిగా ఉంటే ప్రభుభక్తిని చాటుకుంటాడు. ఇంతకన్నా ఇంకా కావలసిన ఎవరిదయ్యా? కాబట్టి ఏ రూపంలో ఉన్నా ధర్మాన్ని ఆచరించగలిగేటటువంటి బుద్ధి స్వామి హనుమకున్నది. సీతమ్మ తల్లిని చూడకపోయినా రామచంద్ర ప్రభు వారి ఇల్లాలు అంటే ఇలా ఉంటుంది అని ఆలోచన చేసుకోగలిగాడు. కాబట్టి చూడండి, ఆవిడ ఏమిటిట? అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి సనాతన ధర్మ మార్గాల్లో ఉండేటటువంటి స్త్రీ. ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం అంటే ఈరోజు చౌకబారుతనం అయిపోయింది అందరికీ. సనాతన ధర్మం అంటే ఎంత గొప్పదో స్వామి హనుమని అడిగితే తెలుస్తుంది. సనాతన ధర్మమునందున్నవాడి గొప్పతనం ఏమిటో ఆ యొక్క స్వామిని మనం పట్టుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది. అప్పుడు మీరు చూడండి, ఆవిడ సనాతన ధర్మాన్ని అవలంబించేటటువంటి స్త్రీ. అందువల్ల రాముడి యొక్క ఎడబాటుకు కారణమై దుఃఖిస్తూ ఉన్నది. అందువల్ల ఆవిడ ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఆవిడ ప్రకాశించదు. అలా ప్రకాశించకుండా ఉన్నటువంటి స్త్రీ ఎవరో ఆ స్త్రీని నేను పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే లంకలో ప్రతి ఇంటిలోనూ స్త్రీలను చూస్తున్నాడు. అందరూ ఆభరణాలు దిగేసుకున్న వాళ్ళే, అందరూ తమ ప్రియుల కోసం ఎదురు చూస్తూ మంచి మంచి సౌకుమార్యంగా ముస్తాబై నుంచున్నటువంటి వాళ్ళే. ఇలా మా అమ్మ ఉంటుందా ఈ సమయంలో? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? రాముడికి ఎడబాటు కారణంగా ఆవిడ అలా ప్రవర్తించలేదు. మనసులో బాగా ముద్ర వేసుకున్నాడు ఆ మాటని. అందుకనే అవ్యక్తరేఖాం ఇవ చంద్రరేఖాం పాంసు ప్రదిగ్ధాం హిమ హేమరేఖాం క్షతప్రరూఢ మివ భాణరేఖాం వాయుప్రభిన్నామివ మేఘరేఖాం. గొప్ప మాట మాట్లాడతాడు. ఆ మాట వేయడంలో కూడా వాల్మీకి మహర్షి ఎంత చక్కనైన పొందికైనటువంటి అక్షరాలు వేశాడో చూడండి. మృదు మధురంగా ఉంటాయి ఈ పదాలన్నీ కూడా. అవ్యక్తరేఖాం మివ చంద్రరేఖాం. విదియ నాటి చంద్రబింబం ఎలా ఉంటుందయ్యా? సన్నగా ఉంటుంది. అంటే ప్రకాశించదు ఆ సమయంలో చంద్రబింబం, సన్నగా కనిపిస్తుందే. అలాగ కాంతి విహీనమై ఉంటుంది మా తల్లి. అలాంటి సీతమ్మ నాకు ఇంకా కనిపించలేదనుకున్నట్ట. కాదుట, బాగా మలినమైపోయినటువంటి ఒక బంగారపు రేకు ఒకటి తెచ్చుకున్నారనుకోండి, దాని మీద ఒక గీటు పెడితే ఆ రేకు మీద ఆ గీటు ఒకటే ప్రకాశంగా ఉంటుంది, మిగతాదంతా నలుపుగానే ఉంటుంది. అలాంటి హేమరేఖలాగా కనిపిస్తున్నది, పూర్తిగా ప్రకాశించకుండా మా తల్లి. అలా ఉంటుంది ఈ సమయంలో. అంతేకాదు, క్షతప్రరూఢ మివ బాణరేఖం. ఒక యోధుడు, క్షత్రియుడికి ఒక బాణపు దెబ్బ తగిలితే ఆ బాణపు దెబ్బ వల్ల ఒక మచ్చ ఏర్పడుతుంది. అది బాగా తగ్గిపోయిన తర్వాత శరీరం అంతా బాగుండే ఆ ప్రదేశం ఒకటే మచ్చగలా ఎలా కనిపిస్తుందో, పక్కన భర్త లేడు కాబట్టి ఆ ఒక్క మచ్చ ఆవిడ ఎందుకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఆవిడ ఆ మచ్చ కలిగినటువంటి స్త్రీలాగా, అంటే పక్కన పరిపూర్ణతను సిద్ధింపలేనటువంటి స్త్రీలాగా మా అమ్మ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. అలాంటి స్త్రీ నాకు ఇప్పటిదాకా కనిపించలేదనుకుంటున్నాడు. అంతేకాదుట, వాయుప్రభిన్నాం మివ మేఘరేఖాం. వాయువు చేత విచ్ఛిన్నమైనటువంటి మేఘ శకలంలాగా ఉన్నటువంటి మా అమ్మ కనిపించలేదు నాకు.
అందువల్ల ఇవన్నీ ఎందుకు? పతివ్రతా ధర్మాన్ని అవలంబిస్తున్న, సనాతన ధర్మాన్ని అవలంబిస్తున్న మా అమ్మ జానకీమాత భర్త పక్కన లేడు కాబట్టి ప్రకాశించదు. ఆ అమ్మని నేను తెలుసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా అనుకున్నాడు కాబట్టి క్షణకాలం పాటు దుఃఖాన్ని పొందాట, బాధపడ్డాట. దుఃఖించడానికి ఇది హేతువు కాదనుకున్నట్ట. వెంటనే లేచాట, మళ్ళీ ప్రయాణం చేశాడు వెతకడానికి. ఆ రావణాంతపురంలో వెతకడం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. ఒక గొప్ప మాట వాడతాడు వాల్మీకి మహర్షి. ఆససాధాధలక్ష్మీవాన్ రాక్షసేంద్ర నివేశనం. మొట్టమొదటిసారి వాడుతున్నాడు ఈ మాట వాల్మీకి మహర్షి. ఎలాంటి మాట వాడాడు? లక్ష్మీవాన్ అన్నాడు. ఎవరిని? హనుమని. లక్ష్మీవాన్ ఎవరు? సంపద కలిగిన వాడు అని అర్థం. లక్ష్మీవాన్ అంటే ఎవరిని అనాలి? లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు చూస్తే రావణాసురుడిని అనాలి. లక్ష్మీవాన్ బాగా సంపద కలిగిన వాడు వాడే. అలాంటిది హనుమను పట్టుకుని లక్ష్మీవాన్ అన్నాడేమిటి వాల్మీకి మహర్షి? ఆలోచన చేయాలి. ఒక పదం ప్రయోగించాడు అంటే దాంట్లో చాలా అర్థం ఉంటుంది. వాల్మీకి వాడాడు అంటే లక్ష్మీవాన్ ఏమి సంపద కలిగిన వాడయ్యా స్వామి హనుమ? కనీసం దారి ఖర్చులు కూడా ఇవ్వలేదు. ఎవరైనా ఆయన మధ్యలో ఏదైనా ఆకలిస్తే తినని స్వామి రామచంద్ర ప్రభు వారు. మరి ఏమి లక్ష్మీవాన్ ఈయన అంటే? వ్యాఖ్యానకారులు అంటారు, సంపద కలిగిన వాడు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, ఎవరికైనా సంపద కలగడం అనేటటువంటిది ఒక యోగం. యోగం అంటే ఏమిటండి అన్నారు. లేనిది వచ్చి పడితే దాన్ని యోగం అంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు లేనిది ఒకటి వస్తున్నదిట. ఎవరికి? స్వామి హనుమకి. ఇప్పటిదాకా లేనిది ఇప్పుడు వచ్చేది ఏమిటయ్యా అన్నారు. సీతా సందర్శన సౌభాగ్యమే. సీతా సందర్శనం అనేటటువంటి గొప్ప సంపద లభించబోతున్నది కాబట్టి ఈ స్వామిని లక్ష్మీవాన్ అని పిలిచాడు వాల్మీకి మహర్షి. చూసారా ఎంత గొప్ప ప్రయోగం చూపించాడో ఇక్కడ. అందుకని సుందరకాండ చదవాలి. ఒక పదంలో ఎంత గొప్ప గొప్ప అర్థాలు ప్రవేశపెట్టాడో వాల్మీకి. ఇది విన్నామనుకోండి మనలో ఉన్నటువంటి దోషాలు పోతూ ఉంటాయి. అందువల్ల సుందరకాండ వినాలయ్యా, సుందరకాండ చదవాలయ్యా. ఎందుకు చెప్తారు ఇవన్నీ? నిగూఢమైనటువంటి మంత్రార్థాలు, వేదార్థాలు పొందుపరిచాడు. గాయత్రి మంత్ర శక్తి అంతా కూడా ఈ యొక్క సుందరకాండలో నిక్షేపించాడు. అందువల్ల ఇది శక్తివంతమైనటువంటిది. కాబట్టి అలాంటి సంపద పొందబోతున్నటువంటి స్వామి హనుమ రావణ భవనంలో ప్రవేశించి రావణాసురుడి ముఖ్య సచివులైనటువంటి రాక్షసుల ఇళ్లల్లో వెతకడం మొదలుపెట్టాడు. చూడండి ఎవరెవరిని వెతుకుతున్నాడు ఇక్కడ అంటే, ముందు వాడి గజశాల, అశ్వశాల వీటన్నింటినీ చూశాట. అక్కడ ఎవరూ కనిపించలేదు. అయితే మధురాకృతిలో కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక భవనం కనిపించిందిట. ఆ భవనం పైకి ఎక్కాట స్వామి హనుమ. ఎక్కి ఆ రావణ భవనాన్ని సమీపించాడు. అక్కడి నుంచి క్రమక్రమంగా మొత్తం పక్కన ఉన్నటువంటి భవనాలన్నీ ఎవరెవరివా అని చూస్తూ ఒక్కొక్క భవనంలోకి దూకి అందులో ఎవరెవరున్నారో చూడడం, ఆ భవనం నుంచి మళ్ళీ పక్క భవనంలోకి వెళ్ళడం, ఇలా చేస్తున్నాడు. ఎవరెవరి భవనాలని అలా చూశాడయ్యా అంటే చెప్తున్నారు. ప్రహస్త, మహాపార్శ్వ, కుంభకర్ణ, విభీషణ, మహోదర, విరూపాక్ష, విద్యుజ్జుహ, విద్యున్మాలి, వజ్రదంష్ట్ర, సుక, సారణ, ఇంద్రజిత్తు, జంబుమాలి, సుమాలి, వజ్రకాయ, రశ్మికేతు, సూర్యశత్రు, ధూమ్రాక్ష, సంపాతి, విద్యుద్రూప, భీమ, ఘన, విఘన, సుకర, వక్ర, శకట, వికట, హ్రస్వకర్ణ, దంష్ట్ర, ఇలాగా 36 మంది ఇళ్లల్లో మొత్తం తనిఖీ చేశాట, ఎక్కడా కూడా విడిచిపెట్టకుండా. వీళ్ళందరూ ఎవరు? రావణాసురుడు యొక్క ప్రధాన సచివులు. కొంతమంది ఒక రాజు వెళ్ళాడు అంటే రాజు వెనకాల ఒక క్యాన్వే వెళ్తుందిగా, ఆ క్యాన్వేలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు. కాబట్టి వీళ్ళ ఇళ్ళన్నీ కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒక ఇళ్ళల్లో వెతకడం మొదలుపెట్టాటండి. అయితే ఈ రాక్షసుల భవనాలన్నీ వెతికిన తర్వాత ఆఖరికి రావణాసురుడు యొక్క ప్రాసాదంలోకి వెళ్ళాడు. అక్కడెక్కడా సీతాదేవి కనిపించలేదు. చూడండి అక్కడ సమీపంలో, రావణాసురుడి యొక్క సమీపంలో సైరించి చాలామంది వికృత రూపాలు కలిగినటువంటి స్త్రీలు ఉన్నారటండి. వాళ్ళందరినీ చూశాడు. అయితే రావణాసురుడి యొక్క ఇల్లంతటినీ కూడా చూశాడు ఒక్కసారి. లోపల ఎలా ఉన్నది ఏమిటి అని. పల్లకీలు ఉన్నాయట, చిత్ర విచిత్రములైనటువంటి పొదరిళ్ళు, చిత్రశాల గృహాలు, క్రీడా మందిరాలు, దేవదారు వృక్షాలతో కూడిన, క్రీడా పర్వతాలతో కూడిన, సురత క్రీడాగారాలతో కూడిన రమ్య ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. రావణాసురుడి ప్రాసాదం అంటే ఏదో మన ఇల్లు కట్టుకున్నట్లుగా ఉండదు. వాడిది 12 కిలోమీటర్ల పొడవుతో 6 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి భవనం అంటే. అంత పెద్ద భవనంలో వాడికి కావలసినటువంటి విహార గృహాలు, వాడికి కావలసినటువంటి గొప్పదైనటువంటి
విహరించడానికి వీలైనటువంటి ఇళ్లతో పాటుగా ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయట. ఈ ఉద్యానవనాలతో పాటు డిన్నర్ చేయడానికి కావలసినటువంటి శాలలన్నీ ఉన్నాయట. ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతున్నాడు ఆ ప్రాసాదంలో. ఇవన్నీ కూడా తిరిగి తిరిగి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు స్వామి హనుమ. అంతేకాదు సువర్ణమయమైన ఉన్నతమైన క్రీడాగృహాలన్నింటినీ చూశాట. నెమళ్లతో విరసిల్లేటటువంటి ఉద్యానవనాలని చూశాట. అంతేకాదు తేనెలతో కూడి మద్యంతో తడిసి ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా రాత్రి బాగా తాగేసి ఆ తాగినటువంటి మత్తులో తూగుతూ అక్కడే పడుకుని నిద్రిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని చూశారు. ఆ ప్రదేశాలన్నింటినీ చూస్తూ ఉంటే స్వామి హనుమంతుడి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. ఏమిటి ఆశ్చర్యపోవడం అంటే, నేను ఎక్కడికి వచ్చాను? ఇంద్రలోకానికి ఏమైనా వచ్చానా, లేకపోతే మరో లోకమా? ఇంత గొప్పగా ఉన్నది భవనం అంతా కూడా అని ఆశ్చర్యపోతున్నట్ట. నిజానికి ఎవరి భవనం అది? కుబేరుడు యొక్క భవనం. ఈ కుబేరుడు భవనాన్ని ఈ రావణాసురుడు ఆక్రమించుకున్నాడు. అంటే వీడి అర్థం ఏమిటి? వీడి తపశ్శక్తితో వీడు శక్తి సంపాదించుకుని అందరి దగ్గర దోచుకుని తెచ్చుకున్నాడు ఇవన్నీ కూడా. అది ఏమయ్యా, ఏదే నిలబడుతుందా అన్నారు. నిలబడదయ్యా అన్నారు. ఇప్పుడు సంపాదించుకున్నాడు గొప్ప తపస్సు, ఇంద్రియాలని నిగ్రహంగా నిలబెట్టుకున్నాడు, తపస్సు చేశాడు, శక్తి సంపాదించుకున్నాడు. దాన్ని ఏం చెయ్యాలి? నిజంగా తపస్సు చేసిన వాడు, అంత పుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్నవాడు, దాన్ని మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళాలనుకున్నవాడైతే దాన్ని భగవదర్పితం చెయ్యాలి. నీలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు చాలామందికి పాండిత్యం ఇస్తాడు, లేకపోతే ధనం ఇస్తాడు. నీకు ధనం ఇచ్చిన, పాండిత్యం ఇచ్చిన దాన్ని చూసి నువ్వు గర్వాన్ని పొందకూడదు, దాన్ని చెడు మార్గంలో ఉపయోగించుకోకూడదు. నీ దగ్గర విద్య ఉందనుకోండి, ఆ విద్యని చెడు మార్గంలో ఉపయోగిస్తే నీకు మంచి డబ్బు వస్తుంది, కారు వస్తుంది, బంగళా వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. కానీ దానివల్ల భగవద్ అనుగ్రహానికి దూరం అయిపోతావు. భగవద్ అనుగ్రహానికి దూరం అయిపోయాడా లేదా రావణాసురుడు? అంత తపస్సు సంపాదించుకుని భగవద్ అనుగ్రహంగా ఇన్ని సంపదలకి సంపాదించుకోవడానికే దృష్టి పెట్టాడు, కానీ దాన్ని భగవదర్పితం చెయ్యాలనే బుద్ధి కలగలేదు. ఎందుకు కలగలేదు? శాపం కారణంగా కలగలేదు. ఎందుకు శాపం వచ్చింది? జయ విజయులను శ్రీ మహావిష్ణువు శపించారు. ఆ శాప కారణం వల్ల బుద్ధి సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో వెళ్ళలేదు. చెడు బుద్ధులు మన చేత చేయించింది. అంటే మనం ఇప్పుడు చెడు చేస్తున్నా, ఒక మంచి చేస్తున్నా, మన పురాకృత పుణ్య విశేషం వల్లే అది జరుగుతున్నది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి భగవంతుడు పూర్తిగా సంపదనిచ్చాడు. రావణాసురుడిలాగా భోగాల కోసమే సంపదను ఉపయోగించకోయ్, దాన్ని భగవత్పరం చేయి. అంటే భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నాడు కాబట్టి నలుగురికి నీ ధనం ఉపయోగపడాలి, నలుగురికి నీ ధనం ఆశ్రయం అవ్వాలి. అందుకనే మనకి నరేంద్రపురంలో ఒక మహా వ్యక్తి ఉండేవారు, దత్తుడు గారు అని మహానుభావుడు. ఒకసారి 63-64 ప్రాంతాల్లో ఒక పెద్ద తుఫాన్ వచ్చి ఊరంతా మునిగిపోతే, ఎవరికి ఉండడానికి నిండు నీడ లేకపోతే ఆయన ఒక నెల రోజుల పాటు గ్రామానికంతటికీ కూడా అన్నం ఆయనే పెట్టాడు. గ్రామానికంతటికీ కూడా నిలువ నీడ ఇచ్చినవాడు ఆయనే. అలాగ తన సంపదని గ్రామం యొక్క సుఖాల కోసం, గ్రామ ప్రజల యొక్క వైభవం కోసం ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన. అలాంటి మహావ్యక్తులు మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. మనం ఎవరిని తెలుసుకోలేం, మనం ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకోలేం. మనం ఎలాంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటామయ్యా? వాడెవన్నో కొల్లగొట్టి 4 లక్షలు సంపాదించాడు, 5 కోట్లు సంపాదించాడు, వాడికన్నా ఇంకొకటి నేను కొల్లగొట్టి ఇంకో 5 కోట్లు సంపాదించాలని వాడిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటాం. కానీ ఒక మంచి వ్యక్తి తన సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి నలుగురికి ఇంత గొప్పగా చేశాడన్న దాన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోలేం. అంటే నాలాంటి వాడు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు అంటే ఆ మహానుభావులు వాళ్ళు ఉన్నంతకాలము వారి ధనాన్ని ప్రజల కోసం ఉపయోగించి చిరస్మరణీయులయ్యారు, అందరి చేత కీర్తించబడుతున్నారు. కానీ ఈరోజు రావణాసురుడు లాంటి వాడిని అందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు? తిడుతున్నారయ్యా, వాడు దుర్మార్గుడు అంటున్నారయ్యా. వాళ్ళ పిల్లల్ని చూపించి ఎవడైనా ఎరా నీ పేరు రావణ అని పెడతానని ఏ తండ్రైనా అంటాడా? అనడే. ఎందుకు అనట్లేదు? వాడు దుర్మార్గుడు కాబట్టి. అందువల్ల వాడి పేరు కూడా ఎవరు పెట్టుకోలేని స్థితి వాడికి వచ్చిందా లేదా? కాబట్టి వాడిలా బతక్కు. ఎవడి దగ్గర నుంచో దోచుకుని నువ్వే అనుభవిద్దాం అనుకుంటే నువ్వు రావణుడికి నీకు తేడా లేదయ్యా. కాబట్టి నీ ధనాన్ని జగత్ కళ్యాణం కోసం, లోక కళ్యాణం కోసం, భగవదర్పితం కోసం
ఉపయోగించు. భగవంతుడా, మహానుభావ, నేను ఒక 100 సంవత్సరాల జీవితంలో ఎంతని సుఖపడగలను? ఇంతటి ధనాన్ని నాకు ఇచ్చావే, దీనిని పరోపకారంకై నీకే సమర్పిస్తున్నానని భగవంతుణ్ణి అందరిలో చూసి దాన ధర్మాలు చేసి నలుగురిలో పేరు నిలబెట్టుకున్నాడు వాడు ఆచంద్రతారార్కము నిలిచిపోతాడు. అందుకని రాముణ్ణి ఆదర్శంగా తీసుకోవయ్యా. రామకథ ఎక్కడ వినిపిస్తుందో అక్కడ మన మనుషుల యొక్క బుద్ధులు మారతాయండి. మంచి పనుల వైపుకు మనసు తిరుగుతుంది, చెడు పనులను విడిచిపెట్టాలనిపిస్తుంది. నీకు ఇంకా సంస్కారం రావట్లేదు, ఇంకా రామాయణం చదువు, ఇంకా విను. ఇంకా వినే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే నీ మనసు ఏదో ఒక రోజు నీకు చెప్తుంది, ఒరే ఈ పని ఇంకా చేయకూడదు మనం అనిపిస్తుంది. ఆ అనిపించేటటువంటి స్థితి వచ్చేటప్పటికీ నీలో మార్పు మొదలవుతుంది. ఈ మార్పు ఏమవుతుంది? నీ తర్వాత వంశాన్ని కూడా నిలబెడుతుంది. అది మనల్ని నిలబెట్టాలి. మనం చేసుకున్న పాపాలు, మనం చేసుకున్న కర్మలు మన యొక్క తర్వాత తరాలకి తగలకూడదు. వాళ్ళు మన పేరు చెప్పుకుని ఫలానా వ్యక్తి యొక్క కొడుకునని గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. అలా చెప్పుకునేలా మనం బ్రతకాలి. మా నాన్న దుర్మార్గుడండి, వాడు చేసిన పాపాలే మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇలా కట్టి కుడుపుతున్నాయని ఏ తండ్రి కొడుకు కూడా చెప్పుకోకూడదయ్యా. కాబట్టి రావణాసుడిలా నువ్వు బతక్కు, రాముడిలా నువ్వు ఆదర్శంగా నలుగురికి కూడా నిలబడు. ఇది చెప్తున్నది సుందరాకాండ ముఖ్యంగా మనకి. కాబట్టి ఇంతటి భవనాన్ని వీడు అనుభవిస్తున్నాడు కదా అనుకున్నారు స్వామి హనుమ. తర్వాత చూడండి, అక్కడి నుంచి పుష్పక విమానం భద్రపరిచి ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళారు. ఈ పుష్పక విమానం భద్రపరిచి ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఆ పుష్పక విమానాన్ని చూశారట. దివి నుండి భూమికి దిగి వచ్చినటువంటి స్వర్గమా అన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నది ఆ యొక్క పుష్పక విమానం. దానికంటూ టాప్ ఏమీ లేదుట, అంటే పైకి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోతుంది అక్కడి నుంచి కావాలంటే అది. అంతేకాదు అదో పెద్ద భవనం కింద కనిపిస్తున్నది. కాబట్టి చూడండి, అది ఏ లోకానికైనా వెళ్ళగలదుట. అందులో కూర్చుని నేను ఫలానా లోకానికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే చాలుట, పైకి కూడా చెప్పక్కర్లేదు. ఆ లోపల కూర్చున్న యజమాని యొక్క మనసులో ఏమనుకున్నాడో దాన్ని గ్రహించి ఆ లోకానికి వెంటనే తీసుకుపోతుందిట ఆ యొక్క పుష్పక విమానం. ఆ పుష్పక విమానం ఎంత గొప్పది అంటే ఎంతమంది కూర్చున్నా మరొకరికి ప్లేస్ ఉంచుతుందిట. అంటే అంతలా తనకి తానుగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు, విస్తృతంగా మారగలదు. అలాంటి గొప్ప టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి విమానం అది. ఈ విమానం కూడా ఎవరిది? కుబేరుడిదయ్యా, వాడి దగ్గర నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. చూడండి, మరొక మాట చెప్తున్నారు. కాబట్టి దీని మీద మంచి నగిషీలతో చెక్కబడినటువంటి బంగారపు శిల్పాలు ఉన్నాయట. ఆ శిల్పాలన్నింటినీ చూస్తూ, కిటికీలను చూస్తూ అందులోపలికి వెళ్ళి లోపలంతా తిరిగి చూశాట. సీతామాతను ఎక్కడైనా దాచాడా ఈ విమానంలోనని? ఎక్కడా కనిపించలేదు సీతామాత. కాసేపు ఆలోచించాడు, ఏం చెయ్యాలో అని ఆలోచన చేసి ఒక్కసారి దాని మించి కిందకి దూకాట. కిందకి దూకి అక్కడే రావణాంతపురం లోపలికి వెళ్ళాడు. వాడు నిద్రించేటటువంటి హాల్ అది, అందులోకి వెళ్ళాట. అయితే ఆ శాల మణులతో తాపడం చేయబడి ఉన్నదిటండి. భూతలం మీద మంచి నగిషీలు చేయబడినటువంటి కార్పెట్లు, మంచి నగిషీలతో ఉన్నటువంటి ఆ కార్పెట్లన్నీ కూడా, కంబళ్ళన్నీ కూడా పరచబడి ఉన్నాయట. అయితే దాని మీద కొండలు, నదులు, సముద్రాల యొక్క బొమ్మలు ఉన్నాయట. వాటన్నింటినీ ఆశ్రయం చేసుకుని చాలామంది స్త్రీలు అక్కడ నిద్రిస్తున్నారు. అయితే వాళ్ళందరూ కూడా రావణాసురుణ్ణి పరివేష్టించి ఉన్నారు. మధ్యలో ఒక పెద్ద మంచం మీద ఉన్నాడు రావణాసురుడు. అయితే చూడండి, ఆ గొప్పదైన భవనాన్నంతా చూసి ఇంద్రియ తృప్తి కలిగినటువంటి పిల్లవాడు ఎలా ఉంటాడో, ఒక తల్లి దగ్గర పాలు తాగుతున్న పిల్లవాడిని చూడండి మీరు. పాలు తాగడం పూర్తయిపోయిన తర్వాత చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు. అలా ఉన్నట్టు స్వామి హనుమ అంతటి అందమైనటువంటి భవనాలన్నింటినీ చూసిన తర్వాత. అంతేకాదుట, జోదం ఆడుతున్నాం అనుకోండి, పేకాటలో ఓడిపోయిన వాడు ఉంటాడే, ఆ ఓడిపోయిన వాడు తర్వాత మళ్ళీ ఆడి ఎలా గెలవాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలో పడతాట. అలా జూదంలో ఓడిపోయిన వాడు పడినట్లుగా ఆలోచనలో స్వామి హనుమ ఆలోచనలో పడ్డాడు అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి. ఎందుకుట, అసలు ఈ ప్రాంతం ఏమిటి, దీన్ని ఒకటి చూస్తూ ఉంటే ఇంకోటి ఆకర్షిస్తోంది పక్కకి. ఇది వీటి వైపు దృష్టి పెట్టాలా, సీతమ్మ తల్లి వైపు దృష్టి పెట్టాలా, అర్థం కానటువంటి స్థితిలో ఉందిట. అంతటి అందమైనటువంటి దీపజ్వాలలతో ప్రజ్వలించేటటువంటి రావణాసురుడి యొక్క తేజస్సుతో ప్రకాశించేటటువంటి ఆ దేదీప్యమానమైనటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని స్వామి హనుమ చూశారు. అయితే వేల కొలది సుందరీమణులందరూ వాడిని చుట్టుకుని ఉన్నారటండి. అయితే ఆ నారీమణుల యొక్క దేహకాంతులు, రూపాలు ప్రసన్నంగా ఉన్నాయి.
ఉత్తమ స్త్రీలే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ, అధమజాతికి చెందిన స్త్రీలు ఎవరూ లేరయ్యా. అంటే రావణాసురుడిని వరించి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తమ జాతికి చెందినటువంటి స్త్రీలుట. కొంతమంది వరించి వచ్చారు, కొంతమందిని ఎత్తుకుని తీసుకొచ్చాడు, వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాడి వశం అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా. అలాంటి స్త్రీలందరినీ చూసి స్వామి హనుమ మనస్సులో అనుకున్నారట. ఏమనుకున్నారటంటే, బభూవ బుద్ధిస్తు హరీశ్వరస్య యదీదృశీ రాఘవ ధర్మపత్ని ఇమా యథా రాక్షస రాజభార్యా సుజాతమస్యేతి సాధు బుద్ధేహే. వీడి భార్యలందరూ వీడి చేత పరివేష్టించబడి ఉన్నారు, వీడు హాయిగా సుఖంగా వాళ్ళ భార్యలతో కలిసి నిద్రపోతున్నాడు. ఇదే పరిస్థితి రామచంద్ర ప్రభు వారికి కూడా ఉంటే వీడికి ఈ యొక్క పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా. అంటే అర్థం ఏమిటి, సీతమ్మ తల్లి కూడా రామచంద్ర ప్రభువుతో కలిసి హాయిగా నిద్రిస్తే వీడికి ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా అని అనుకున్నట్ట. అనుకోవడం కాదు, బాధపడ్డాట. ఎందుకంటే వాడిని చూసి బాధపడాల్సిన అవసరం స్వామి హనుమకే ఉంది కాదుట. మహాత్ముల యొక్క ప్రేమ వర్ణనాతీతము, కరుణ వాళ్ళది. రేపు పాడైపోతున్నాడు అనవసరంగా. ఎందుకు అంటే లోకహితాన్ని కోరుతారు మహాత్ములందరూ కూడా. అసలైన ప్రేమ ఎక్కడుంటుందో తెలుసా అండి, వాడికి సంబంధం లేని వాడిని చూసి ఒరే పాడైపోతున్నావురా, ఇలా ఉండకురా అని చెప్పడం కూడా అసలైన సుందరం. అది అసలైన సుందరం. ప్రేమ అంటే, అసలైన ప్రేమ అంటే ఏమిటండి, నీకు అవసరమా వాడితో, కానీ వాడికి మంచి చెప్పాలని నీకు అనిపించిందిగా. ఇంతకన్నా గొప్ప ప్రేమ ఏముంది? సమాజాన్ని ప్రేమించడం, సమాజ హితాన్ని కోరుకోవడం కన్నా గొప్ప ప్రేమ మరొకటి లేదు. అలాంటి వినయం, అలాంటి సుందరం స్వామిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన సుందరుడయ్యాడు. అందుకనే చెప్తారు మనకి, అహం స్మరామి మద్భక్తే, నారద భక్తి సూత్రం. ఎప్పుడూ భగవంతుడు తన భక్తుల గురించే ఆలోచిస్తాడట. ఎందుకు ఆలోచిస్తాడన్నారు, వాడు కనుక పాడైపోతూ ఉంటే ఆ పాడైపోతున్న వాడిని ఎలా బాగు చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తాడట భగవంతుడు. కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ పాడైపోతున్నది ఎవరు? రావణాసురుడు. అలాంటి క్రూరుడైనటువంటి రాక్షసుడైనటువంటి వాడిని చూసి ఎంతటి గొప్పవాడు, ఉత్తమ వంశంలో పుట్టాడా, ఇంతటి ఉత్తమ వంశంలో బ్రహ్మగారి వంశంలో వచ్చినవాడా, ఇలాంటి వచ్చినవాడు శివభక్తుడైనటువంటి వాడా, శివభక్తుడై ఉత్తమ వంశంలో పుట్టి తన వంశానికి, తన ప్రభువు యొక్క స్థాయికి, తను నమ్ముకున్న దైవానికి చెడ్డ పేరు తీసుకురావట్లేదా ఈరోజు? శివభక్తుడని చెప్పుకోవడం కాదు, శివభక్తుడిగా నువ్వు బ్రతకడానికి నీకు అర్హత రావాలి అంటే శివుడు ఎలా బ్రతకమన్నాడో అలా బ్రతకడం నేర్చుకో. వీడు అలా బ్రతకలేకపోయాడు, తన వంశమైనటువంటి బ్రహ్మగారికి చెడ్డ పేరు తెచ్చాడు, ప్రభువుగా వాడి యొక్క స్థాయిని నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు. ఇన్ని దారుణాలు వీడి దగ్గర ఉండడం వల్ల పాడైపోతున్నాడు కదా అని ఏడిచాట, బాధపడ్డాట స్వామి హనుమ. వాడి దైవం ఎలా బాధపడుతుంది అంటే, ఒరే ఒక తండ్రి పాడైపోతున్న కొడుకుని చూసి ఎలా బాధపడతాడో, రే పాడైపోతున్నాడు నా కొడుకు, వీడిని ఎలా బాగు చేయాలో కదా అని తండ్రి ఎలా బాధపడతాడో అలా భగవంతుడు బాధపడతాడట. కాబట్టి భగవంతుడు బాధకైనా మనం కరిగి ఒరే మనం ఈ రోజు నుంచి ఇలా ఉండకూడదు అని అనుకుంటే, నీకు ధర్మం వైపుకు తిరగాలనే బుద్ధి పుడితే అంతకన్నా నువ్వు గొప్ప విషయం మరొకటే ఉంది. ఈ రోజు నుంచి ఇంక ఇలా ఉండకూడదు మనం అనే ఒక సంకల్పం మనకి రావాలి. అది రావాలంటే ఈరోజు నువ్వు రావణాసురుడిలా ఉండకయ్యా. హనుమంతుడి ఆయన చూసి బాధపడ్డారు అందుకునే. కాబట్టి ఇలాంటి సన్నివేశాల యందు స్వామి హనుమ తన యొక్క కరుణని, వినయాన్ని, తన యొక్క ప్రేమని కూడా నిస్వార్థంగా చూపించాడా లేదా? అందువల్ల ఆయన సుందరుడయ్యాడు. వెలిగిపోతున్నాడు, మంచి స్వర్ణాభరణాలతో ఉన్నాడు, ఒక వెలిగిపోతున్న మంచం మీద పడుకున్నాడు, పట్టు పీతాంబరాలు కట్టుకున్నాడు, బంగారపు అంచు కలిగినటువంటి వస్త్రం కట్టుకున్నాడు, జరీ అంచు కలిగినటువంటి వస్త్రం. అలా పడుకుని మంచి స్ఫురద్రూపంతో ఉన్నట్టండి, వెలిగిపోతున్నట్ట. తేజస్సు శరీరంలో నుంచి కొడుతోంది పైకి, ఆ తపశ్శక్తి. అలా ఉన్నటువంటి వాడు ఎలా ఉన్నాడయ్యా, మినువులు రాసిపోసినట్లుగా కనిపిస్తున్నాడు. అలాంటి రావణాసురుడు, వాడి ఒంటి మీద విష్ణు చక్రం దెబ్బలు, అలాగే వైరావతం అనేటటువంటి ఏనుగు కుమ్మినటువంటి దెబ్బలు, ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. అంటే అందరి జోలికి వెళ్ళి తన్నులు కూడా తిన్నాడు వీడు అని నిరూపించడానికి కనిపిస్తున్నటువంటి దెబ్బలు ఇవన్నీ. వాటన్నింటినీ స్వామి హనుమ చూశారు. చూసి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆలోచించారట.
వాడి తేజస్సు చాలా దారుణంగా కొడుతున్నది, అయినా వీడు పాపాలు చేసిన దుర్మార్గుడు, వీడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళకూడదు అనుకున్నారు. కాబట్టి అటునే జాగ్రత్తగా తిరుగుతూ చుట్టూరా ఉన్నటువంటి స్త్రీలందరినీ వెతకడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళు ఒంటి మీద సరి అయినటువంటి నూలు పోగు కూడా సరిగ్గా లేనటువంటి స్త్రీలు వాళ్ళందరూ. ఆ రోజు మంచి మృదంగాలు, వీణ మొదలైనవి వాయించి రావణాసురుడి మందిరంలో అలసిపోయి వాటినే తలగడగలుగా చేసుకుని పడుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారట అక్కడ. వాళ్ళందరినీ కూడా చూశాడు. వీళ్ళందరికీ కాకుండా సపరేట్గా ఒక మంచం మీద ఒక మంచి స్ఫురద్రూపి అయినటువంటి మంచి శరీర సౌష్ఠవం కలిగినటువంటి పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని అవలంబించే స్త్రీకి ఉండవలసిన లక్షణాలతో ఒక స్త్రీ నిద్రిస్తూ కనిపించింది. ఆవిడ్ని చూసి, ఆవిడ తేజస్సుని చూసి ఈవిడే సీతమ్మ తల్లేమోనని అనిపించిందట స్వామి హనుమకు. ఒక్కసారి అనిపించగానే ఒక్కసారి ఆనందం వచ్చింది. ఆనందం పైకి చెప్పలేడు, చీకట్లో వెతుకుతున్నాడు అందరినీ. అందులో తన వాళ్ళు ఎవరు అక్కడ లేరు. ఏం చెయ్యాలన్నారట. ఒక్కసారి గంతేసట, పైనుంచి ఎగిరట. గంతేసి అస్ఫోటయామాస చుచుంబ పుచ్చం అన్నాడు. తోకని గిరగిరగిర తిప్పి నేలకేసి కొట్టి దాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నట్ట స్వామి. పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి ఓ స్తంభం మీదకి ఎగిరారట, ఆ స్తంభం నుంచి ఇంకో స్తంభం మీదకి ఎగిరారట. అలా ఎగురుతూ కోతి లక్షణాన్ని కనబరిచాడు స్వామి హనుమ. అస్ఫోటయామాస చుచుంబ పుచ్చం ననంద చిక్రీడ జగౌ జగామ స్తంభాన్నరోహాన్ నిపపాత భూమౌ నిదర్శయన్ స్వాం ప్రకృతిం కపీనాం. కోతి బుద్ధి అంతా కూడా కనిపించింది అని వాల్మీకి మహర్షి వారు చొరక వేశారు. ఎందుకంటే ఆ స్త్రీ నిజంగా సీతాదేవా కాదా ఇంకా తెలియలేదు. కానీ ఆనందంలో ఏం చేశాడంటే తన స్వలక్షణం, జాతి లక్షణం బయటపడింది అని చూపించారు. ఒక్కసారి చూపించగానే ఆలోచన చేశాడు. ఏమిటి నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నాను అనుకున్నాడు. రామచంద్ర ప్రభువుకి దూరమైనటువంటి సీతమ్మ తల్లి ఇలా ఉండదు కదా, ఇలా ఆభరణాలు ధరించదు కదా, ఇలా శయ్య మీద నిద్రించదు కదా, అసలు ఆవిడ నిద్రే పోదు కదా రాముడికి దూరంగా ఉండి. కాబట్టి నేను చాలా తప్పు ఆలోచించాను అనుకున్నారు. అనుకుని ఈవిడ సీత కాదు అనుకుని కాస్త ముందరకు వెళ్ళారు. ముందరకు వెళ్తే ఈ యొక్క స్త్రీలందరినీ దగ్గరగా చూస్తూ నేను ఏదైనా ధర్మాన్ని తప్పుతున్నానా అనిపించిందిట. ఎందుకంటే వీళ్ళకి వస్త్రాలు సరిగ్గా లేవు ఒంటి మీద. నేను ఏమైనా ధర్మాన్ని తప్పుతున్నానా అని ఆలోచన చేశాడు. ఆలోచన చేసి ఒక్కసారి తనకి తానుగా అనుకున్నట్టు ఒక మాట. ఏమిటి అంటే, నేను వెతకాల్సింది స్త్రీలని కాబట్టి స్త్రీల మధ్యలో కాకుండా అమ్మవారిని ఎక్కడ వెతకాలి? జింక పిల్లని వెతకాలి అంటే నేను జింకల గుంపులో వెతకాలి, కానీ సింహాల గుంపులో వెతికితే దొరుకుతుందా? దొరకదు. అలాగే వీళ్ళందరూ స్త్రీలని, వీళ్ళందరినీ వెతకాలి అనే ఉద్దేశంతో వెతుకుతున్నాను, కానీ వీళ్ళని చూసి నాకు ఎటువంటి వికారము కూడా కలగలేదు. కాబట్టి నేను ఎటువంటి తప్పు చేయలేదని స్వామి తనని తాను నిగ్రహించుకున్నారు. నిగ్రహించుకున్న తరువాత అప్పుడు మిగతా భవనాలన్నింటినీ కూడా వెతికారుట. అక్కడ తినిపాడేసినటువంటి మాంసపు ఆహారాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి, వంటశాల ఇవన్నీ కూడా వెతికారు, ఎక్కడా కనిపించలేదు. చిత్రగృహాలలో వెతికారు, అక్కడా కనిపించలేదు. మిగతా చుట్టూరా ఉన్నటువంటి మిగతా శాలలు ఏవైతే ఉన్నాయో, భోజనశాలలు మొదలైనటువంటి శాలలు, అంటే వంట వండేది ఒక చోట, భోజనం తినేది ఒక చోట, ఆ ప్రదేశాలన్నీ కూడా వెతికాట. ఎక్కడా కూడా సీతమ్మ తల్లి జాడ కనిపించలేదు. అయితే ఆలోచన చేశాడు. చతురంగుళ మాత్రోపి నావకాశ సవిద్యతే. 4 అంగుళాల మేర కూడా విడిచిపెట్టకుండా మొత్తం రావణాంతపురం అంతా కూడా వెతికాడు. కానీ సీతమ్మ తల్లి జాడ తెలియలేదన్నారు. అయితే బాధ తన్నుకుంటూ వచ్చిందిట లోపల నుంచి. రామకార్యం చెడిపోతుందేమోనని భయం వేసిందిట. అయ్యయ్యో, ఇప్పుడు నా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ నేనేం చెప్పాలనుకున్నారట. తిరిగి వెళ్తే వాళ్ళందరూ నన్ను అడుగుతారు, హనుమా నీ మీదే నమ్మకం పెట్టుకుని ఉన్నామయ్యా, నువ్వు సాధించుకుని వచ్చావా లేదా, సీతమ్మని చూసావా లేదా అని అడిగితే వాళ్ళకి నేనేం చెప్పాలి సమాధానం? ఆలోచనలో పడ్డారు స్వామి. అనిర్వేద శ్రియో మూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్ధేషు ప్రవర్తక. ఎప్పుడూ ఏ సమయంలో కూడా నిర్వేదాన్ని పొందకూడదు, ఉత్సాహంతోనే ఉండాలి. అలా నిర్వేదాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఎప్పటికైనా దుఃఖాల పాలు అవక తప్పదు. సుఖం పొందాలి అంటే ఉత్సాహంతో ఉండాలన్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడూ సుఖాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు అనుకుంటే ఉత్సాహాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. కాబట్టి మా కశ్చిత్ దుఃఖవాన్ భవేత్. ఎప్పుడు దుఃఖాన్ని పొందకయ్యా,
ఇది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ స్వామి హనుమ. కాబట్టి దుఃఖం వచ్చింది కదా అని కూర్చుని బాధపడడం వల్ల ఇంకా నీ ఆలోచన శక్తి మందగించిపోతుంది, కానీ నువ్వు తర్వాత అడుగు తీసి ముందరికి అడుగు వేయలేవు. నువ్వు ముందరికి వెళ్ళాలి అంటే నిరుత్సాహపడకూడదు, ఉత్సాహంతో లేచి నిలబడాలి. నేనే చేయగలను, నేను ఇంకా సాధించగలను, నాకు ఎన్ని ఓటములు వచ్చినా రానివ్వండి, విజయం కోసం నా యొక్క ప్రయాణం, నా ఉత్సాహం ఆగదు అని ఎవడైతే అనుకుని ముందరకు అడుగు వేయగలడో వాడే వాడి ఫలితాన్ని సాధిస్తాడు కదా అని అనుకున్నారట. ఉద్యోగం వానరేంద్రస్య, ఒక్కసారి సీతాన్వేషణకై బయలుదేరుతున్నటువంటి ఆయనకి అనుకున్నారట, కిష్కింద నుండి 4 దిక్కుల వైపుకి వెళ్ళిన వానరుల ప్రయత్నాలన్నీ కూడా విఫలమయ్యాయి. ఒక్క సముద్రాన్ని దాటగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే నేను ఒక్కడినే ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చింతించకూడదనుకున్నారట. అనుకుని వెంటనే ఆలోచన చేశారు. ఇహ సంపాతినా సీత రావణస్య నివేశనే. సంపాతి చెప్పి ఉన్నాడు, సీతమ్మ తల్లి పలానా ప్రాంతంలో ఉన్నది నేను చూశాను. కాబట్టి లంకలో సంపాతి సీతమ్మ తల్లి ఉన్నది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. అయితే రావణాసురుడు ఒకవేళ ఈ సీతమ్మ తల్లిని ఏదైనా మాట వినలేదు అని తినేసి ఉన్నాడా, లేకపోతే ఆవిడ ఆత్మహత్య చేసేసుకుందా, లేకపోతే రావణాసురుడు ఆవిడ్ని బలవంతంగా తీసుకొస్తున్నప్పుడు సముద్రం మీదుగా వస్తున్నప్పుడు ఆవిడ విలవిలలాడుతూ వాడి నుంచి విడిపించుకునే ప్రయత్నంలో సముద్రంలో పడి మరణించలేదు కదా. ఆవిడని వెతకని ప్రదేశం అక్కడా కూడా లేదే. ఇప్పుడు కనుక ఆవిడ చనిపోయిందన్న వార్త కనుక నాకు తెలిస్తే నేను ఈ వార్తని పట్టుకుని ఏ ముఖం పెట్టుకుని రామచంద్ర ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళగలను ఆలోచించాడు. అయ్యయ్యో, మాట ఇచ్చాడు మా ప్రభు మాట ఇచ్చాడు, నేను నీ సీతాన్వేషణ జరిపిస్తాను అని. ఆ మాట ఒమ్మైపోతుంది. మాట నిలబెట్టుకోలేనందుకు మా ప్రభువు మరణిస్తాడు. మా ప్రభువు మరణిస్తే అంగదాదులందరూ మరణిస్తారు. అంగదాదులందరూ మరణిస్తే జాంబవంతుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా మరణిస్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ మరణిస్తే మాట ఇచ్చుకొని నిలబెట్టుకోలేనందుకు వీళ్ళందరూ మరణించిన వాళ్ళు అవుతారు. అంతేకాదు, సీతాదేవి చనిపోయిందని తెలుసుకున్న రాముడు కూడా శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు. రాముడు శరీరాన్ని విడిచిపెడితే లక్ష్మణుడు శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు. లక్ష్మణుడు శరీరాన్ని విడిచిపెడితే భరత శత్రుఘ్నులు ఇద్దరూ కూడా శరీరాన్ని విడిచిపెడతారు. వాళ్ళు శరీరాన్ని విడిచిపెడితే కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయి ముగ్గురు శరీరాన్ని విడిచిపెడతారు. వాళ్ళు శరీరాన్ని విడిచిపెడితే మొత్తం అయోధ్యానగర ప్రజలందరూ కూడా శరీరాన్ని విడిచిపెడతారు. అంటే నేను ఒక్కడిని వెళ్ళి సీతమ్మ తల్లి బ్రతికి లేదు అన్న విషయాన్ని చెప్తే ఇంతమంది చావుకు నేను కారణం అవుతానన్నారు. ఇలా ఆలోచన చేసి హస్తాదాన ముఖాదాన నియత వృక్షమూలిక, చేతిలో పడింది తింటా, ఏ క్రూర జర మృగాలో వస్తే చంపేస్తే శరీరం పోతుంది, ఆత్మహత్యా దోషం లేదనుకున్నారు. ఇలా భావన చేస్తూ లంకాది దేవతని జయించి వచ్చాను, నాకు శుభం కలగాలి, నాకెందుకు ఇలా జరిగిందని ఆలోచించారట. అంతేకాదు, నాకు చంద్రోదయ సమయంలో చంద్రుడు స్వచ్ఛమైనటువంటి వెన్నెలను కురిపించాడు సీతాన్వేషణకి, ఇది నాకు శుభమైనటువంటి కాలం, కానీ నాకు ఎందుకు శుభం జరగలేదనుకున్నాడు. అంతేకాదు, ప్రారంభంలో విజయాన్ని కీర్తిని కలిగించేటటువంటి ఆ యొక్క సంకల్పం ఏదైతే ఉన్నదో అది నేను చేశాను, దానివల్లైనా నాకు శుభం కలగలేదన్నాడు. లంకలో ప్రవేశించినటువంటి రాత్రిగా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి విఖ్యాత జాగరణ వల్ల నాకు శుభం కలగాలి, కానీ శుభం కలగలేదనుకున్నాడు. అంతేకాదు, సీతాదేవి జాడ తెలుసుకోవడానికి కోసం నేను లంకలో అడుగు పెడితే లంక అనే రాక్షసి వచ్చిందే, దాన్ని నిర్జించానే, అయినా సరే నాకు విజయం కలగలేదనుకున్నాడు. ఈ పనులన్నీ బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అయిపోయాయి ఈరోజు సీతమ్మ తల్లి కనిపించకపోవడం వల్ల. కాబట్టి ఇక నేను శరీరంతో ఉండకూడదు అని బాధపడుతూ ఉంటే అప్పటిదాకా తాను వెతకనటువంటి ఒక వనం కనిపించింది. నేను ఇప్పటిదాకా ఈ వనంలో వెతకలేదు కాబట్టి ఓ రుద్రుడా, ఓ ఇంద్రుడా, ఓ మరుద్గణ దేవతలారా, ఓ అశ్వినీ దేవతలారా, నన్ను అనుగ్రహించండి. లంక మొత్తం వెతికేశాను, ఈ ఒక్క వనమే వెతకలేదు, ఈ ఒక్క వనంలో అయినా సీతమ్మ తల్లి ఉండేలాగా నన్ను అనుగ్రహించండి అని ముందు దేవతల్ని ప్రార్థన చేసి తరువాత ఇప్పుడు ఒక గొప్ప మంత్రాన్ని చెప్తున్నాడు. నిలబడ్డాడు స్వామి హనుమ, నమస్కారం చేశాడు, నిర్వేదంలో ఉన్నాడు. బాధపడుతున్నటువంటి వాడికి భగవంతుడే దిక్కు. అయ్యా, నువ్వే నన్ను నడిపించాలి. ఏ రామకథ అయితే ఇప్పటిదాకా నన్ను ఇక్కడి దాకా తీసుకొచ్చిందో, మా వానరులందరినీ బతికించిందో, ఆ రామ నువ్వే నాకు శరణు. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై
నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమ అనిలేభ్య నమోస్తు చంద్రార్క మధుర్గణేభ్య బ్రహ్మా స్వయంభూర్భగవాన్ దేవాశ్చైవ హి దిశంతు మే సిద్ధిం అగ్నిశ్చ వాయుశ్చ పురహూతశ్చ వజ్రభృతు రమారమణ గోవింద గోవింద. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ. రామచంద్ర ప్రభు వారికి లక్ష్మణస్వామికి నమస్కారం అన్నాడు మొట్టమొదట. మా అమ్మ జానకీమాత సకల సద్గుణోమేత భూజాత అయినటువంటి మా అమ్మ జానకీమాతకి నమస్కారం చేస్తున్నానన్నాడు. అమ్మా తల్లి, ప్రారంభం అవుతున్నప్పుడు రామచంద్ర ప్రభువుకి నమస్కారం చేసి నీకు నమస్కారం చెయ్యలేదని కోప్పడబోకు తల్లి అన్నాడు. ఎందుకని? దేవి అన్నాడు. దివ్వంటే ప్రకాశము అని. నువ్వు ప్రకాశిస్తే నేను దర్శనం చేయగలను, కానీ నేను నిన్ను దర్శనం చేద్దాం అనుకుంటే నేను నిన్ను ఎప్పటికీ దర్శనం చేయలేనమ్మా. కాబట్టి అనుగ్రహించమ్మా, నీ దర్శనాన్ని నాకు కలగజేయమ్మా. ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నారమ్మా వానరులందరూ నా మీద, నీ దర్శన భాగ్యం కలిగించు తల్లి అని వేడుకున్నట్ట. ఇది సిద్ధి మంత్రం అంటారు. ఈ మంత్రాన్ని ఎవరైతే శ్రద్ధగా చదువుతారో వారికి రామచంద్ర ప్రభు వారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. సీతా సాక్షాత్కారం, రామచంద్ర ప్రభు సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది అని శ్రద్ధగా చదివే వారికి రోజు కూడా ఇది మంత్రంగా సుందరకాండకు మొత్తానికి కూడా చెప్పారు. అందువల్ల నేను చెప్తాను, మీరందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమ అనిలేభ్యః నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః. ఈ మంత్రం చెప్పి ఒక్కసారి ఆ యొక్క వనంలోకి దూకారుట. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో రేపు సాయంత్రం చెప్పుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. నేను చెప్తాను, మీరందరూ కూడా చెప్పండి. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. రామ్ రామాయ నమః, రామ్ రామాయ నమః, రామ్ రామాయ నమః. శ్రీ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్, శ్రీ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్, శ్రీ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. రామభక్త హనుమాన్ కి, రామభక్త హనుమాన్ కి, రామభక్త హనుమాన్ కి. మంగళం గోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామిదార్థప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. కాళే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సత్యశాలిని. జై గురుదేవ దత్త. సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు. స్వస్తి.